to please see look into the matters carefully related to webcasting. কিছু করে আমরাও একটা মিনিটস করে যে লাস্ট টাইম ভিসি হয়েছে ওর মিনিটস করে আপনাদেরকে দিয়ে দেব, তো ফর योर इजी अंडरस्टैंडिंग। तो আমি রিকোয়েস্ট করব হিমাংশু জি, আপ एसएनआर रिप्रेजेंटेटिव আছেন, উনি একটু ব্রিফ করে দেবেন সবাইকে। হিমাংশু জি, आप बोल सकते हैं। স্যার অভিজিৎ বলছিলাম স্যার, হিমাংশু জি এখানেই আছেন স্যার, ওনাকে হ্যাঁ হ্যাঁ, স্টার্ট করে দিন, স্টার্ট করে দিন স্যার। आवाज जाएगा? सभी को नमस्कार, मैं हिमांशु एसएनआर डेटा से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर फॉर वेबकास्टिंग। अभी जो हमारा काम चल रहा है एसएसटी पॉइंट्स, जहाँ पर हमने कैमरा लगाया हुआ है सभी असेंबली में, और हमारा टीम भी वहाँ पर ऑलरेडी वर्क कर रहा है। दूसरा एसएसटी व्हीकल, जिसमें अभी कुछ हमें गाड़ियाँ और भी मिलेंगी, उसमें भी काम कर रहे हैं। बाकी मेरा सिर्फ जो कंसर्न है वेबकास्टिंग से रिलेटेड। वेबकास्टिंग में हम सभी हमको सबसे पहले बूथ लिस्ट हमको मिल गया है, फाइनल बूथ लिस्ट। हमें आपसे चाहिए जो सेंसिटिव बूथ हैं उनका लिस्ट चाहिए, और कल जो बीसी हुआ था उसमें बोला गया था जो नैरो एरिया हैं जहाँ से हम लोग स्कूल या किसी मतलब बूथ पे प्रवेश करने से पहले कोई अगर नैरो एरिया है तो वहाँ पर भी हमको एक कैमरा इंस्टॉल करना है। उसके लिए आप सभी आरओ से निवेदन है कि वो सभी लोग अपना अपना जिस पीएस के सामने अगेंस्ट में ये सब नैरो बूथ आ रहे हैं उनका सभी लिस्ट तैयार करके हम लोगों को प्रोवाइड कराएं, जिससे कि हमारा काम जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकें। हम लोग P-15 यानी 15 तारीख से हम लोग सर्वे स्टार्ट करने जा रहे हैं। हर बूथ पे हम लोग हमारे लड़के जाएंगे, सभी सर्वे करेंगे। सर्वे में जो चीज़ें हम लोग देखेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसमें है सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, मतलब वहाँ जिस बूथ पे लड़का जाएगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर का अवेलेबल है या नहीं है। उसके लिए वो हमारा एक ऐप दिया जाएगा। हर सेक्टर ऑफिसर के साथ हमारा एक टेक्निकल सुपरवाइजर रहेगा जो ये वहाँ पर जा करके सभी को पूरा बूथ का सर्वे कराएगा। उसमें हमको मेनली 4 चीज़ें देखना है। सबसे पहले है अवेलेबिलिटी और इलेक्ट्रिक पावर। वहाँ पर हमें जो इलेक्ट्रिक पावर उस बूथ पर पर्टिकुलर बूथ पर है या नहीं है, ठीक है, वो हम सारा उसमें यस या नो में हमारा ऐप रहेगा, उसका हम पूरा डिटेल बनेगा हमारे पास, वो हम सभी के साथ शेयर करेंगे। और अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सॉकेट, हमें हर बूथ पर कम से कम 4 पावर सॉकेट लगाने हैं, क्योंकि अभी किसी को ये कंफर्म नहीं है कि सेंसिटिव बूथ कोई सा भी बूथ हो सकता है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप पहले से ही एक एक्स्ट्रा सॉकेट लगा के रखें। जो भी जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरे सामने वाली दीवार पे जो रहेगा वहाँ आप एक प्रॉपर एक सॉकेट अलग से लगा के रखें। तो टोटल 3 कैमरे लगेंगे सेंसिटिव बूथ पर, जिसमें और एक चौथा लगेगा जो वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर जाएंगे उनके लिए एक लगेगा, तो वो चार्ज करते रहे। और सभी को जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं या बीएलओ हैं सभी को आपके यहाँ से लेटर जाना चाहिए। कोई भी अधिकारी उस पर्टिकुलर जो हमारा वो लगा हुआ है पावर पॉइंट उसमें कैमरा लगा हुआ है, वो चाहे रात हो या दिन हो कभी भी खींचना नहीं है उसको, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा नेटवर्क कनेक्टिविटी। वहाँ पर जब हम लोग सर्वे करने जाएंगे लड़का तो वहाँ पर वो देखेगा कि वहाँ पर नेटवर्क अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। वो कितना स्पीड आ रहा है वो भी हम हर बूथ का बूथ के अंदर जाके कराना है। सेक्टर ऑफिसर को निर्देशित करना है कि वो जो भी नेटवर्क से रिलेटेड जो भी चीजें करे वो बूथ के अंदर करे, ताकि वहाँ कनेक्टिविटी क्या आ रही है वो हमको प्रॉपर मिलेगा उसमें कि यहाँ पर कितनी स्पीड आ रही है, कितनी एमबीपीएस की स्पीड आ रही है, वो सब देखना है। 4th पॉइंट है हमारा सिक्योरिटी। अच्छा, एक बात आपने जो बोला ये क्या ये जो गाइडलाइन में लिखा है कि 5 एम्पियर 3 पिन सॉकेट्स ये एटलीस्ट 2 होना चाहिए, ये क्या 2 होना चाहिए या 3 करेंगे हम, 2 या 3? सेंसिटिव बूथ में क्या है, सेंसिटिव बूथ मुझे जैसा यहाँ बताया गया है कि वो आपकी P-2 या P-3 पे भी बढ़ सकते हैं, फाइनलाइज हो गया, ठीक है। उसके लिए हम पहले से इसलिए बोल रहे हैं ताकि
आपको उसी समय एट ए टाइम किसी को बोलना पड़ जाएगा ना कि आप जाके वहाँ पे सॉकेट लगाइए। एकदम एकदम। इसलिए हम ये चीज बोल रहे हैं कि 3 सॉकेट हमारा कैमरे के लिए। हमने यही बोला है कि वो ग्रोथ क्रिटिकल हो या नॉन क्रिटिकल हो, अभी तो हम नहीं एसेस कर सकते, तो सभी लोग 3 सॉकेट का इंतजाम करके रखें। ठीक है, लेकिन चौथा वो इसलिए सर कि वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जाएगा वो अपना मोबाइल चार्ज कैसे करेगा वहां पे? अगर वो नहीं लगाएंगे तो वो खींच के कैमरा निकाल के अपना मोबाइल चार्ज करेंगे। ठीक ठीक, वो मोबाइल चार्ज के लिए और एक एक्स्ट्रा, हाँ, यानी कि 4 होगा, 4 होगा जी। ठीक है, तीसरा हमारा चौथा हमारा पॉइंट है सिक्योरिटी कंडीशन एट ईच पोलिंग स्टेशन। सिक्योरिटी मींस मतलब उसमें लॉक वॉक वगैरह है, बाउंड्री वॉल है या नहीं है, वो सारी चीजें हम लोग इस हिसाब से देखेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ लॉक ना हो, चोरी वोरी का डर ना हो। पहले तो हमने डिसाइड किया है, कोशिश भी करेंगे कि जहाँ पर सही सिक्योरिटी पूरा स्कूल मतलब सिक्योर होगा वहीं पर हम कैमरा बाहर रखेंगे। अदरवाइज अभी हम अंदर रखेंगे और हम T-5 के बाद उसको कैमरा बाहर लगवाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है ये सारी चीजें सर्वे जब हमारा हो जाएगा, हम पर्टिकुलर पूरा डिस्ट्रिक्ट का एक डेटा हमको मिलेगा, हम वो शेयर यहाँ पे एडीएम सर को और ये हमारे क्या नाम है नोडल सर को शेयर करेंगे। वो पर्टिकुलर आपका जिस असेंबली का जो भी आरओ है उनको पास जाएगा, वहाँ पर वो अभी तक क्या बोलते हैं सॉकेट लगा या नहीं लगा, इलेक्ट्रिक पावर है या नहीं है, वो प्रॉपर हम आपको डेटा शेयर करेंगे। उसके बाद आता है हमारा कैमरा इंस्टॉलेशन का जो प्लान हमने दिया है। हम उसके बाद जैसे ही हमारा जो सर्वे का प्लान है वो 15, 16 मैक्सिमम 17 आराम से हर सेक्टर ऑफिसर के पास बहुत कम ऐसे सेक्टर ऑफिसर हैं जिनके पास 20 से 25 मतलब 20 बूथ है या 22 है। हमने क्या किया है उनके साथ असिस्टेंट भी, तो हमने एक अलग से लड़का दिया जो 10 बूथ 12 बूथ के ऊपर जिनका जा रहा है, उनके साथ हमने एक नया अपना टेक्निकल सुपरवाइजर अलाइन किया हुआ है ताकि वो आपको इस तरीके से चीजें हमारी जो हमने टाइम लाइन दिया उसमें ही कंप्लीट कर सकें। सेम वो हमारा 15 डेज के लिए रहेगा, 15 तारीख से 29 तक वो लड़का सेक्टर ऑफिसर के साथ ही रहेगा। किसी चाहे सर्वे हो, कैमरा इंस्टॉलेशन हो, अगर कोई कैमरा बीच में ऑफलाइन जा रहा हो, सारी चीज़ों की यानी कैमरा निकालने तक, जब तक उसको कैमरा नहीं मिल जाएगा बूथ तक, तब तक वो लड़का वो सेक्टर ऑफिसर के साथ ही रहेगा। पर 10 PS एक टेक्निकल पर्सन रहेगा, हर सेक्टर के साथ है। अगर किसी के पास मैक्सिमम हो जाते हैं ना लोकेशन हिसाब से, वहाँ हम अपना एक्स्ट्रा टेक्निकल पर्सन देंगे। वो हम अपने हिसाब से डिसाइड इसीलिए कर रहे हैं ताकि किसी को बाद में ये ना हो कि आपको किसी को 20 मिला है तो हम उसमें उसको जाने में टाइम लगेगा, तो वो टाइम लाइन के हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर रहे हैं 19 अप्रैल से, और मेरा प्लान है कि हम उसको 24, 25 यानी T-5 के पहले हमारा जितना भी हमको हमारा कैमरा है वो सारा इंस्टॉल हो जाए, प्रॉपर सारा लाइव रहे। इसके बाद 25 से T-2 तक, T-2 के पहले किसी का एंगल खराब है या किसी का कोई प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें हम एडजस्टमेंट करेंगे जो हमको गाइडलाइंस दिया गया उस हिसाब से। T-2 पे हमको 100% जितने भी कैमरे हैं सभी ऑनलाइन रखेंगे, उनकी कोशिश यही रहेगी 100% सभी ऑनलाइन रहे, और T-1 पे भी 100% ऑनलाइन रहे। किसी कारणवश लाइट नहीं है या कुछ भी नहीं है, वो आपको ये देखना है हर बूथ पर इलेक्ट्रिक पावर रहे। हमारी तरफ से हम अपना पावर बैकअप दे रहे हैं, हमारा जो एडॉप्टर होगा वही पावर बैंक है। वो मिनिमम जैसे हम कैमरा लगाएंगे, कैमरे के अंदर जो एडॉप्टर लगाते हैं एडॉप्टर नहीं लगाते, हम सीधा पावर बैंक से हमारा बनाया हुआ है, वो पावर बैंक है वो 1.5 से 2 घंटे का बैकअप है। तो हमने अपनी तरफ से जो हमें गाइडलाइंस था वो हमने किया है। बाकी वहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर बराबर है, ये आप थोड़ा जो भी वहाँ के इलेक्ट्रिक विभाग है उनको पहले से लेटर एक जारी करते ताकि उस दिन कोल्ड दिन वाले मतलब समस्या ना हो। बाकी अगर बीच में कुछ होता है तो उतना बड़ा इश्यू नहीं है। T-2 और कोल्ड डे ये 2 दिन मतलब सुबह से शाम तक वहाँ पे पावर रहेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है जब वो पोलिंग डे वाले दिन हमारा लड़का सेक्टर ऑफिसर के साथ ही रहेगा पूरे दिन, कहीं भी कोई दिक्कत आएगी जैसा कल बीसी में बोला गया था, जो सेंसिटिव बूथ रहेंगे उनके उस सेक्टर ऑफिसर के पास हमारे 5 कैमरे एडिशनल रहेंगे। अगर किसी कारणवश कोई दिक्कत आती तो चेंज करने के लिए, और जो चेंज करेगा उसका जो SD कार्ड होगा वो पुराना ही नए कैमरे में इंसर्ट करेगा। वो कैमरा नंबर नोट करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर,
उनको अपने पास डिटेल के लिए रखना। बाकी हम लोग के यहाँ से हम जब चेंज होता है तो हमारे पास उसका रिक्वेस्ट आएगा वहाँ से कि कैमरा चेंज हुआ है, तो हम उसको उसी हिसाब से सर्वर में भी कर देते हैं। तो पूरा डेटा हमारे पास रहेगा कि कितने घंटे तक ये वाला कैमरा चला, कितना के बाद ये वाला दूसरा वाला कैमरा चला, ठीक है। और कैमरा लड़के मतलब जो सेक्टर ऑफिसर्स आते हैं एक साथ कलेक्ट करना थोड़ा दिक्कत होगा, उसके लिए बीसी में बोला गया था कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो अपने पास कैमरा निकाल के रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात आपके ये प्लानिंग में मैंने पहले भी ये देखा है कि सपोज के भांगड़ एसी में हमारा 204 बूथ है और सेक्टर है 29, तो आप ये अपना लोग क्या आप सेक्टर वाइज देंगे या पोलिंग स्टेशन लोकेशन वाइज? मेरा है, अगर किसी सेक्टर ऑफिसर के पास 10 या 12 बूथ हैं उसके साथ एक बंदा रहेगा, उससे ज्यादा अगर होता है तो हमारा एक एक्स्ट्रा बंदा रहेगा। अच्छा हाँ। अच्छा, वो जो लिस्ट आप लोग देंगे वो लिस्ट कब तक हम पा सकते हैं? टेक्निकल सुपरवाइजर की वो आपका जो सुपरवाइजर 10-12 पोलिंग स्टेशन बिफोर 15 से पहले हम आपको वो कलेक्ट कर जाएगा। हाँ, क्योंकि मैंने देखा पहले कुछ मसला होता है कि ये जो लोग होते हैं ना, जो ज्यादातर तो लोकल लोग होते हैं, आपने उसको एंगेजमेंट कर दिया तो क्या दिक्कत हो सकता है कि उन लोगों का तो सुबह से वो बिजी हो जाएंगे, उनका वोट देने का एक मसला हो जाएगा, तो उनके लिए लास्ट मोमेंट पे ईडी को तैयार करना होता है, इलेक्टेड ड्यूटी वोट, या उसको वोटिंग के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उनका वोट हम बीसीआरसी में पीवीसी में कर दें, नहीं तो वो अगर वोट नहीं दे सकता तो सुबह सुबह उनका वोट देने का दिक्कत हो जाएगा। सर तो ये आपसे मुझे एक ही बात है कि पहले जो प्रीवियस एक्सपीरियंस से देखा है कि आप जिस लोगों को एंगेजमेंट दे रहे हैं ना, उनका जो एपिक डिटेल्स है, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, वो भी हमको पहले से दे दीजिए। बिल्कुल सर, हम मैप करके देंगे आपको। ठीक पूरा हम सेक्टर वाइज हिसाब से आपको पूरा मैप करके देंगे कि इस सेक्टर के ऑफिसर के साथ ये वाला बंदा हमारा इसके साथ रहेगा। पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा? हाँ, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, इसीलिए वो 15 दिन पहले देने को बोला गया सी ऑफिस से, तो हम आपको 15 दिन पहले वो प्रोवाइड करा देंगे। স্যার অভিজিৎ বলছিলাম, স্যার ওরা আগে পুলিশ ভেরিফিকেশন হবে স্যার 15 তারিখের আগে। একদম, আমি ওটা ইচ্ছে করেই বললাম না, ওদের নামটা আসলে আমরা পুলিশ ভেরিফিকেশনটা করাবো, ওদের কোনো ক্রিমিনাল অ্যান্টিসিডেন্ট রয়েছে কিনা আরেকটা ডিক্লারেশন আমরা করিয়ে নেব যে ওদের কোনো পার্টি অ্যাফিলিয়েশন নেই বলে, ওটাও কিন্তু করিয়ে নিতে হবে। ওটাও করে নিতে হবে। दूसरा उस दिन कैमरे निकालने का जो रहेगा उसके लिए बीसी में बोल दिया गया है कि सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब तक वो सेक्टर ऑफिसर नहीं आएंगे तब तक वहां से नहीं निकलेंगे, तब तक वो कैमरा कलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड है उसका बैकअप। वहाँ कुछ लोगों ने जो पुराना काम हुआ है यहाँ पे बोला गया है कि उसको आता है यहाँ पर सब उसको कॉपी करने में लगाना पड़ता है, ऐसा है आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना, वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। हम सेम डे जब हमारा कैमरा कलेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट डे वो हमारे पास आ जाएगा, वेयर हाउस हो जाएगा, वहाँ पे हमारी यूज टीम लगी हुई है, इसको पूरा बैकअप, और हमारा जो भी डेटा है ना ये सारा क्लाउड पे रहेगा। जहाँ पर नेटवर्क अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी उसका डेटा हम आपको ऑफलाइन डेटा देंगे। कैमरा चलेगा लेकिन वो हम उसको लाइव फीड नहीं देख पाएंगे, बाकी आपको उसका जो डेटा है वो हम आपको उसको प्रॉपर आपको प्रोवाइड कराएंगे हर बूथ का। वो कैमरा जो जहाँ पर नेटवर्क नहीं है वहां पर हम लोग पहले से ही सेम डे ही वो कैमरा कलेक्ट करवा लेंगे और उसका डेटा कॉपी कर लेंगे। अच्छा, 2-3 चीजें आपके प्लानिंग में, 2-3 चीजें तो आपको ये 10-12 पोलिंग स्टेशन के लिए आपका एक बंदा रहेगा, तो सपोज के भांगड़ में तो आपका 15 या 16 लोग रहेंगे, तो इन लोगों के लिए डेडिकेटेड व्हीकल तो रवाना कराना होगा, डेडिकेटेड व्हीकल होंगे, हाँ वो व्हीकल अलग होना चाहिए। সেক্টরের সাথে যাবে তো? হ্যাঁ না, সেক্টরের সঙ্গে না, আমি একটু বলছি, সেক্টরের সঙ্গে যদি যায় অসুবিধা নেই, কিন্তু আমি পোলডের কথা বলছি বিশেষ করে। পোলডেতে তো সেক্টরের আরো বহু কাজ থাকবে, তো এবার ধরো কোনো একটা জায়গাতে কোনো একটা ক্যামেরা হঠাৎ করে খারাপ হয়ে গেল, বা ধরো ওই লোকটাকে আমাদের ডাকতে হবে, এর একটা প্ল্যানিং আমাদের করতে হবে। মানে ওরা তাহলে ওই দিন কি সেক্টর অফিসেই বসবে, কোথায় বসবে? আমার যেটা মনে হয় যে ওই দিন ওই লোকগুলোকে একদম সেক্টর অফিসেই যাতে ওরা বসে, নইলে বিডিও অফিসে বসলে কিন্তু ওদেরকে আবার তুলে গাড়িতে থাকবে, সেক্টর অফিসে এই মাইক্রো প্ল্যানিং গুলো আমাদের একটু করে নিতে হবে। ঠিক, এই পয়েন্টগুলো যখন আমরা একটু বলবো একটু ওদের কাছ থেকে একটু শুনে নিয়ে আমাদের মাইক্রো প্ল্যানিংটা করতে হবে। অভিজিৎ, একটা জিনিস আমার মনে হচ্ছে কোনো একটা অর্ডারে দেখেছিলাম যেগুলো রিসিভিং কাউন্টারে জমা হওয়ার কথা মনে হচ্ছে কোথাও একটা বলেছিল। হ্যাঁ, এটা যেটা পার্থ বলছে, গতবারও যেটা আমরা করেছিলাম, একটা অর্ডার এবারে বেরিয়েছে কোথাও একটা, কোনো না এটা গতবারও ছিল। এটা একটা অ্যাকচুয়ালি ওরা মেমোরি চিপ কিভাবে ওটা সাবমিট করবে ওদের কাছ থেকে একটা এসওপি আমরা করে এখান থেকে ফরওয়ার্ড করে পাঠিয়ে দেব, ঠিক আছে।
এক্সাক্ট যেটা প্রোটোকল বা এসওপি আমরা মানে অ্যাডপ্ট করব সেটা P-1 থেকে বা P ডেতে সেটা আমরা পাঠিয়ে দেব। हम जो है ना वो जो एसओपी रेडी करते हैं, कैसे आपका पोलिंग स्टेशन से डेटा जाएगा, कैसे वो चिप आप निकालेंगे, कैसे आप कलेक्ट करेंगे, उनका वही कहना है। मैं वही आपको बता रहा हूँ, मैंने वही बताया, मेरा जो भी डेटा है जितना नेटवर्क में है, जिसमें नेटवर्क आ रहा है 4G, वो सारा हमारा क्लाउड पर रहता है। वो डेटा हमको सिर्फ डाउनलोड करना है, अगर वो वहाँ से नहीं भी, उससे हमें मेमोरी कार्ड से कोई একটা दिक्कत ফোন नहीं চলে है। এলো গতবারেও যেটা ছিল যে আমাদের প্ল্যানিংটা কিন্তু এরকম ছিল যে একটু শুনে নেন এটা নিশ্চয়ই আপনারা गतबारेर संगे क्या डिफर है। पिछले बार जो प्लानिंग था आपके वर्क ऑर्डर में भी लिखा होगा कि आपके जो लोग है ना ये पोलिंग पार्टी पोलिंग कंप्लीट करने के बाद ये पोलिंग पार्टी तब तक रहेंगे जब तक के सेक्टर ऑफिसर के साथ आपके आदमी वहां से कैमरा को निकालना नहीं। उसके बाद क्या हुआ था, पोलिंग पार्टी अपने पोलिंग मटेरियल के साथ निकल गए, सेक्टर ऑफिसर उस कैमरे के साथ आपके बंदों के साथ अलग से आरसी में आया था और आरसी में एक मटेरियल डाउनलोडिंग काउंटर था। उस काउंटर में आपके आदमी जो थे वो पूरा मटेरियल डाउनलोड हुआ, कैमरा वहां पर रिसीव हुआ। उसके बाद सेक्टर ने एक सर्टिफिकेट दे दिया कि हमने पूरा ये चीज पूरा चीज हम पा गए। उसके बाद आपके लोग रिलीज हुए। तो इस बार का प्लानिंग क्या है? इस बार तो मैंने बताया ना, इस बार सेक्टर ऑफिसर से कोई वो दिक्कत नहीं, सारा डेटा की जिम्मेदारी मेरा है। डिस्ट्रिक्ट से उसका कोई दिक्कत नहीं है, सारा डेटा की जिम्मेदारी नहीं मेरा साहब, है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, पूरा काम होने के बाद ना सीई ऑफिस एक सर्टिफिकेट मांगता है आपके बिल के लिए, जो डीईओ के पास आता है, आपके आदमी आते हैं और इसके लिए ये कौन है? ভিডিও ভাঙো টু আমার তো পার্থ কে ভিডিও কে আপনি অফ করুন। অফিশিয়াল ভিসি চলছে এখানে এরকম করবেন না, एकदम করবেন না এগুলো। तो যেটা যেটা प्रत्येक बार हर बार क्या होता है कि काम होने के बाद सीई ऑफिस एक फॉर्मेट देता है कि डीईओ को सर्टिफाई करना होगा। तो डीईओ तो आरओ के तरफ से सर्टिफाई करेंगे। तो आरओ के लिए तो ये समझना मुश्किल है कि कितना कैमरा फंक्शनल है कितना नहीं है, वो सेक्टर ऑफिसर के ऊपर ही रिलाई करेंगे। तो सेक्टर ऑफिसर अगर आपके साथ वो पूरा चीज में इन्वॉल्व नहीं होगा, अगर वो आरसी में नहीं होगा तो सेक्टर ऑफिसर तो वो सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। तो काम के बाद सर्टिफिकेट देने में दिक्कत हो जाएगा, आप समझ लीजिए। मेरा सुनो, जो भी सेक्टर ऑफिसर साथ हमारा लड़का रहेगा उसके पास एक मोबाइल ऐप होगा, अच्छा ठीक है, वो अपने 10 बूथ होंगे या 12 बूथ होंगे, उनका लाइव वो चेक कर सकता है, वो सेक्टर ऑफिसर के साथ रहेगा, वो उनको भी दिखा सकता है। सेकंड दूसरा आता है आपका हर आरओ लेवल पर हम लोग एक टीवी प्रोवाइड करेंगे विथ लैपटॉप के साथ, विथ मैन पावर के साथ, जो आपको वहाँ पे बैठ के सारी चीजें आपको दिखाएगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर बूथ का नाम चेक करना है कि बूथ पे क्या चल रहा है, वो आपको बूथ नंबर डाल के भी आपको दिखा सकता है। और 3x3 के नहीं शायद 3x4 है, वो स्क्रीन पे आपका चलेगा, वो हर 30 सेकंड में आपका बढ़ता चला जाएगा। आप उस तरीके से लेकिन मेरा एक सजेशन आपके साथ है कि इतने इलेक्शंस के तजुर्बे के बाद मैं कह सकता हूँ कि जब पोल होगा उसके बाद 1-2 दिन हमारे ध्यान में ये सब रहेगा। जब पोल खत्म हो जाएगा उसके 4-5 दिन बाद 6 दिन बाद आपके आदमी आकर कहेंगे कि सर्टिफिकेट दीजिए, तब रिटर्निंग ऑफिसर को सर्टिफिकेट देने में अगर सेक्टर ऑफिसर को पहले से इन्वॉल्व ना करे तो ये सर्टिफिकेट देने में दिक्कत होता है। ये हमने पहले भी देखा है। सर पहले क्या हुआ मुझे नहीं पता, मेरा ये 6वां इलेक्शन है, कभी इस तरीके आप से देख चीजें लीजिए। नहीं है। हिमांशु जी, सर का जो कहना है मतलब आप कलेक्ट कर किस दिन कलेक्ट करेंगे? पीडे में ही कलेक्ट करके आप पार्सल करेंगे? कैसे कलेक्ट करेंगे? कलेक्शन प्रोसेस एक बार फिर थोड़ा कलेक्शन प्रोसेस बताइए। और एक बार फिर से आप बताइए। कलेक्शन प्रोसेस हमने आपको जैसा भी पहले भी बताया ये बात कि जैसे ही पोलिंग खत्म होता जाएगा सेक्टर ऑफिसर के पास फोन आ जाते हैं कि हमारे यहाँ खत्म हो गया, हम लोग भी यहाँ से इन्फॉर्म करें 6 बजे के बाद मोस्टली जगह बंद हो जाता है। वो 6 बजे अपनी गाड़ी लेकर के सभी जगह जाएगा, लड़का हमारा साथ रहेगा, सभी जगह कैमरा निकालेगा। जहाँ लेट ज्यादा हो रहा है वहाँ ये चीज की जिम्मेदारी आप ये लोग को भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, या प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब तक वहाँ ले जाएगा। मैं একটুখানি এবার বলে দিচ্ছি, ইনার যে প্ল্যানটা সেটা হচ্ছে সেক্টর অফিসারের সাথে ওনার লোক থাকছে, ঠিক আছে? একটা সেক্টর অফিসারের কাছে ধরেন 10-12টা পুলিং স্টেশন আছে, যে যে পুলিং স্টেশনের পোল এন্ড হচ্ছে সেখান থেকে ইনারা ওই চিপ কালেক্ট করে নিয়ে একসাথে নেবেন। তার মানে তারা পরপর 10-12টা হলো, তারপরে সেটা আরসিতে গিয়ে কালেক্ট করে এই তারপর আরো সাহেবের কাছে যাবে। ठीक ठीक এভাবেই হবে। ঠিক नहीं वो सब डेटा डिस्ट्रिक्ट में ডিও के पास आएगा, डीओ के पास आएगा। बिल्कुल। তো আরওর কাছে যাচ্ছে না, ডাইরেক্টলি ওখানে কালেক্ট হয়ে ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসারের কাস্টডিতে আসছে।
ঠিক আছে। और कोई क्वेरी हो सेंस हाँ अच्छा और एक बात है क्योंकि उस जो सेकंड ट्रेनिंग है पोलिंग पार्टी का वो 19 एंड 20th ओके तो उस दो दिन आपका आदमी वो तो सेक्टर ऑफिसर के साथ नहीं विजिट कर सकते क्योंकि वो सेक्टर ऑफिसर जो है सेक्टर असिस्टेंट जो है वही ट्रेनिंग में इन्वॉल्व रहेगा तो 19 वो रिक्वेस्ट 19 एंड है, सभी 20 आरओ के वो तरफ फील्ड से में नहीं जा रिक्वेस्ट है। पाएंगे अभिजीत, सभी आरओ की तरफ से रिक्वेस्ट है 19 और 20 को हमारा पीपी ट्रेनिंग है। तो ये पीपी ट्रेनिंग में क्या होता है कि सेक्टर ऑफिसर ही ज्यादातर आपके असेंबली लेवल मास्टर ट्रेनर है, तो वो पीपी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तो वो नहीं जा सकते। तो हमें 19-20 के दिन अगर छोड़ के उसके एक दिन पहले या 21 करे, क्योंकि 19-20 को सेक्टर ऑफिसर का अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि Sir, ट्रेनिंग है। one more issue. 18th, 19th, 20, 21, 22. We have AVSC and AVPD as well. Sector officers involved there as well. না তো ফের তো এটা একটু কথা বলতে হবে, কারণ এতদিন তো সেক্টরকে পাওয়া যাবে না। তবে কথাটা হচ্ছে 19 আর 20 আমি তো সবাই পিপি ট্রেনিং কি সবাই 19 আর 20তেই করাবে, কারণ 19 তারিখে ফার্স্ট হাফ সেকেন্ড হাফ বলেছে। এবার আমরা 19 তারিখে দুটো হাফে করাই, আর আমাদের অ্যাবসেন্টি ভোটিং তো 18 তারিখে করাচ্ছি, আর তারপর আমরা 21-এ করাবো, তাই তো? ভোটিংটা ভ্যারি করছে, অনেক জায়গাতে স্যার 18 19 আছে, ভ্যারি করছে। 18 থেকে 22 ভ্যারি আমার করছে। যেটা মনে হয় অ্যাবসেন্টি ভোটিং যদি ভ্যারি করে, 18 তারিখে যে অ্যাবসেন্টি ভোটিং আছে সব জায়গাতেই কি সেক্টর অফিসার ইনভলভ হয়ে রয়েছে 18 তারিখে? তো লাগবেই স্যার, অ্যাবসেন্ট না, sector officer ওখানে লাগবে। না হলে কি করে লাগবে। সেক্টর ওয়াইজ 18 20 20 21 তারিখে 21 পুরো ট্রেনিং আছে তো ট্রেনিং লাগবেই স্যার ওটা। 22 তারিখ পর্যন্ত লাগছে স্যার, 22 তারিখ পর্যন্ত লাগছে। না, তাহলে কি 22-এর পরে কি একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে অভিজিৎ? যদি 23-এ ওদেরকে দেওয়া হয়, কবের মধ্যে ওদের করতে হবে? 22 तारीख 23 तारीख से करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, कंप्लीट कब तक देंगे? कंप्लीमेंट 3-5 पर 20-5 24 दो दिन में हो जाएगा। 10 बूथ जाने मेरे को তাহলে 23 তারিখে আমরা করতে পারি অভিজিৎ। অভিজিৎ, हाँ तो हो जाएगा सर, हो जाएगा জায়গায় আছে তো? তাহলে যদি সবাই রাজি থাকে এখানে 23 আমরা করে দিতে পারি। हाँ, 23 স্যার ইভিএম কমিশনিং আছে স্যার ইভিএম কমিশনিং এ কি সব সেক্টর ইনভলভ হয়ে যাবে? স্যার সেক্টর অফিসারের কাছে স্যার আমাদের হ্যাঁ। 21 হ্যাঁ কমিশনিং তো সেক্টর অফিসারদের দিয়ে করাবো, সেক্টর অফিসার সেক্টর অ্যাসিস্ট্যান্টদের কমিশনিং করাবো। ট্রেনিং এবং কমিশনিং দুটোই করছে স্যার, ওই ডেটগুলোতে স্যার ইনভলভ আছে ওরা। আসলে শিডিউলটা এত গায়ে গায়ে আছে, কিন্তু কথা হচ্ছে এটাও তো আমাদের এইটা সেক্টর ছাড়া তো এদেরই ক্যামেরা এগুলো দেখাও তো একটা ব্যাপার আছে। তাহলে 18 থেকে 18 বেস্ট হবে, 21-22 বেস্ট হবে। কোন দিন বলো? 21-22 বেস্ট হবে। এবিএসসি চলবে, সেক্টর হ্যাঁ, এবিএসসি হোম ভোটিং তার মধ্যেই করে নিতে হবে, গাড়িটা তো আছে। হচ্ছে না, সেক্টর মনিটরিং যেহেতু ওইখানে হোম ভোটিং এর জন্য যাচ্ছি ওখানে ওর এরিয়াতে, ওইটা একটা কোনো একটা সময় ওকে জাস্ট গাড়িটা নিয়ে ওইটা দেখে নিতে হবে। 21-22 আমার মনে হচ্ছে ঠিক হবে। বাকিরা কি বলছে? বাকি আরোরা একটা ইউনিভার্সাল আলোচনা করে নাও এটা, কারণ ওইটা তো আর করে নেওয়া যায়, ঠিকই তাই। কেননা 21 ইয়েতে তবু ওরা জোনে থাকবে, কিন্তু কমিশনিং অমর কি বলছো? অমর ঠিক আছে? অমর হ্যাঁ আমার একটা ইয়ে যে 19-20 ট্রেনিং এবং কমিশনিং এর যে দুটো দিন, এই দুটো দিন না, কমিশনিং তো 3টে দিন রেখেছে এবার। হ্যাঁ, না তাহলে হ্যাঁ। যেটা পার্থ বললো বা পর্ণা যেটা বললো 21-22 করে নাও। 21-22 তো ঠিক আছে। হ্যাঁ কিন্তু কমিশনিং তো 22 থেকে না, 23 থেকে 23 कमिशनिंग কমিশনিং আচ্ছা। 23 থেকে অমর। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে ঠিক 21-22 এর লজিকটা হচ্ছে হ্যাঁ হোম ভোটিং এর জন্য যাবে 21-22 গাড়ি নিয়ে, তখন করে নেবে। 21-22 তাহলে বেস্ট হবে। ঠিক আছে বলি আমি, ঠিক আছে। স্যার 21st और 22 আজকে কিন্তু স্যার আমরা ওই এবিএসসি এবিভিটা যেরকম প্ল্যান করছি, আমরা সেক্টর অফিসার এক্সচেঞ্জ করব এসি ওয়াইজ, কারণ আমরা পিপিকে নিতে পারছি না স্যার, রাজিও হচ্ছে না। তো এরকমই একটা প্ল্যান হয়েছে। সেক্ষেত্রে স্যার আমাদের সেক্টরটা কিন্তু অন্য এসিতে এনগেজ থাকবে এবিএসসি এবিভি করানোর জন্য এসপিপি, অন্য এসি তো নয়, অন্য সেক্টর, মানে অন্য ব্লক আছে। ঠিক আছে। অন্য জায়গাতে যদি থাকে, রুরাল এরিয়াতে দেখো তোমার একটা সেক্টরের মধ্যে এমন ভাবেই থাকে, পরের সেক্টরেও যদি যায় এলাকাটা খুব কালিত সময় লাগবে না। আমার যেটা মনে হচ্ছে তুমি স্যার আমি যেটা বলছিলাম স্যার, আমার ব্লকের লোক স্যার কাকদ্বীপে ডেপ্লয়েড থাকবে, আর কাকদ্বীপ ব্লকের সেক্টরটা আমার ব্লকে ডেপ্লয়েড থাকবে স্যার এবিএসসি করানোর। কিন্তু এছাড়া তো তোমার 21-22 ছাড়া
যা আচ্ছা আমাদের স্যার, আরেকটা প্রপোজাল আছে স্যার। যদি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্টর থাকে সেক্টর অফিসারের সাথে, ওনাদের জাস্ট আইডেন্টিফিকেশনের জন্য পুলিশ স্টেশনটা লাগে, মানে যে আইডেন্টিফাই করাতে পারবে তাহলেই হবে। যদি সামওয়ান ক্যান আইডেন্টিফাই, যদি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্টর দিয়ে আইডেন্টিফাই করানো যায়, ওনারা কিন্তু ওই টাইমেই করে দিতে পারবে। হ্যাঁ, এটা একটা ভালো জিনিস হচ্ছে। তো সেক্টর অফিসার যদি হোম ভোটিং করায়, আমাদের যে সেক্টর অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে সেও তো আছে, তাহলে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্টরটাকে এই কাজে দিয়ে দাও। অভিজিৎ যেটা বললো এটাও তো করা যায়, 21-22 আগেই সেক্টর অ্যাসিস্ট্যান্ট এই কাজটা করুক, তাহলে আমার মনে হয় বেটার হয়ে যায়, দুটো কাজই একসঙ্গে চলবে। এটা দেখো, এটা তো করে নেওয়া যায়। কারণ কি এটা, এই কাজটা আমাদের 24 তারিখের মধ্যে কমপ্লিট করে দেবো। একদম একদম, না না, আমার মনে হয় তাহলে 21-22-এই হোম ভোটিংটাও হোক, সেক্টর অ্যাসিস্ট্যান্ট এটাদের সঙ্গে গিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিয়ে ক্যামেরাটা দেখে নিক, এটাই ঠিক আছে। স্যার 19-20 যদি পিপি ট্রেনিং হয় স্যার, একটা দিন তো মপ আপেও তো স্যার রাখতে হবে স্যার। এই মপ আপ খুব বেশি লোক হবে না, ওটা ফার্স্ট মপ আপ যে কোনো একজনকে দিয়ে দুজনকে দিয়ে ট্রেনিং করানো যাবে, বা আমাদের কোনো এক্সটেনশন করানো যাবে। অফিসারকে দিয়ে ট্রেনিং করানো দেখো যাবে। একটু তো কোইনসাইড হবেই, এতগুলো ইভেন্ট একসঙ্গে হচ্ছে, কিছুটা কোইনসাইড হবেই, 21-22 করেই করো। उसके पहले करा लें। আমরা 19 করে করব। ঠিক আছে, করে নাও। अच्छा अभिजीत अनेक आलोचना अब उन्हें कंटिन्यू करो। हाँ सर, आपको जो बोलना है एसएसटी को लेकर थोड़ा क्लियर कीजिए। एक्चुअली आरओ साहब कल बसंती का आरओ हमसे फोन किया था, जो एसएसटी का जो चीफ है वो वहां से निकल रहा था विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, तो उसका आपका प्रोटोकॉल क्या है थोड़ा आप समझाइए। सर वो हमारा हर वीकली हमको वहाँ पे डेटा निकालना पड़ता है, हर एफएसटी भी का। एसएसटी हमारा ऑलरेडी मतलब क्लाउड पे है, तो उसका इशू नहीं है, उसमें हमें कोई डेटा नहीं निकालना है। जो एफएसटी व्हीकल होते हैं क्या होते हैं, बंद रहते हैं ज्यादातर, जो जिसकी ड्यूटी है वो चालू करता है, जिसका नहीं है इस तरीके से उनका हमें मेमोरी कार्ड निकाल के अपना दूसरा वाला इंसर्ट करना है। तो इतना सा काम था, इसके लिए वो हमने लड़के के भेजा हुआ था, तो वो हमें हर वीकली उसको डेटा कलेक्ट करना है ताकि कोई डेटा मिस ना हो। नहीं, आप जब भेजेंगे ऑथराइजेशन दे रहे हैं आरओ साहब? मैंने दिया सर सबको, लेकिन फिर भी उसको कई लोग तो उसको ऑथराइजेशन को मान नहीं रहे थे, मतलब उनको आई कार्ड नहीं दिया। अच्छा, तो हम लोग को ऑथराइजेशन दीजिए, हम आरओ साहब को दिया सर, मेल पे सबको दिया, एडीएम साहब को दिया है, ठीक है, मेल व्हाट्सएप में भी इन्फॉर्म बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल। हम लोग का अभी जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है मैक्सिमम व्हाट्सएप में। मैं बिल्कुल आपको ठीक दूंगा, है, ठीक। ठीक है। दूसरी सर हमको सेंसिटिव बूथ, आप जिसके भी पास सेंसिटिव बूथ है उसका लिस्ट। एक बात देखिए, अभी तक ये हुआ है कि हमारा जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है वो प्रिलिमिनरी हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, वो हमने सीई ऑफिस को एक पोर्टल में दिया भी है, उसका डेटा आपको ओसीआईटी दे भी देंगे। अभी जो काम चल रहा है वो है सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाई करने का। ये तो थोड़ा डायनामिक प्रोसेस है, बहुत सारे फैक्टर्स को लेकर करना पड़ता है। तो अभी क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हमारे जितने अभी तक हुए हैं, क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाइड है। आपको क्या डेटा चाहिए? না, ওনার অ্যাকচুয়ালি স্যার বক্তব্য হচ্ছে, যেহেতু কালকে যে আমাদের ভিসিটা হয়েছিল সি অফিস থেকে, হ্যাঁ ওরা বলেছিল আমাদের স্পেসিফিক কটা ক্যামেরা লাগবে সেটা আমাদেরকে ডিমান্ডেড করে জানানোর জন্য। আচ্ছা এমনি দেখো, এটা নিয়ে আমি যেটা বলছি তোমাকে, ওই যে 987 ক্রিটিক্যাল, ওগুলো তো ধরেই দিচ্ছি ক্রিটিক্যাল গুলো তো সেনসিটিভই হবে। এইবার ওখানে আরো লাস্ট মোমেন্টে কয়েকটা জিনিস অ্যাড হবে, কিছু ফ্যাক্টরের উপর বেস করে, এএসটি তালিকার উপর বেস করে কিছু আরো ক্রিটিক্যাল হতে পারে, প্লাস কিছু আমাদের অ্যাপ্রোচ রোডের ইস্যু আছে, কিছু বাউন্ডারি ওয়ালের ইস্যু আছে, তো সেগুলো তো সিই অফিস ডিসাইড করবে। আমরা অন্যান্য জেলার সঙ্গেও কথা বলেছি, তারাও একইভাবেই পলিসি করছে যে আপাতত যেগুলো আমাদের আইডেন্টিফাইড ক্রিটিক্যাল পোলিং স্টেশন সেগুলো এজেন্সিকে দিয়ে দেওয়া হোক, সেখানে ওরা কাজটা শুরু করুক। আর প্রতিবারই কিছু কিন্তু লাস্ট মোমেন্টে আপনার বাড়বেই, আপনি যাই করুন না কেন, 20-30টা বা 35টা কিন্তু লাস্ট মোমেন্টে হবেই, সেটা লাস্ট মোমেন্টে করতে হবে। কিন্তু মেজর ডেটা কিন্তু এসে গেছে, 987 নিয়ে আমরা কাজটা শুরু করতে পারি। তাহলে স্যার আমরা এটা ফাইনাল করতে পারি, আমরা নরমাল পোলিং স্টেশন 1+1, একটা ভেতরে একটা বাইরে, আর 987 এর ক্ষেত্রে 2+1 একদমই নরমাল সেটা করে স্যার আমরা ফাইনাল পাঠিয়ে দিচ্ছি, সব নরমাল পোলিং স্টেশন 1+1 আর 987 হচ্ছে 2+1। তাহলে এটার উপরে আমরা আজকে স্যার পাঠিয়ে দিচ্ছি। একদম ঠিক আছে। और क्या और नेरो इसको छोड़ के और कुछ बोलना है? नहीं, और कुछ बस आईडी कार्ड के लिए मैं आपको दे दूँ। ठीक। अच्छा ठीक আছে, তাহলে আজকে এইটুকুনি ডিসকাশন ছিল। नहीं हो तो आप किसी को कोई मतलब किसी प्रकार की जानकारी दो, नंबर मेरा नोट कर लो।
अच्छा आप उन्होंने डायरेक्टली कॉल करके मेरे से अगर कोई भी अच्छा, चीज है एक बारे में जो भी ये पिछले बार बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल फेसेस में इलेक्शन हो रहे थे, अभी सिर्फ 2 फेसेस में इलेक्शन होंगे। आपके जो वेब कैमरा होंगे वो तो एक ही वेब कैमरा जो फेज 1 में इस्तेमाल होंगे वही तो फेज 2 में आएंगे, लेकिन नहीं, हमारे तो एक बार पूरा फ्रेश कैमरा है, नहीं तो बिल्कुल ट्रांजिट का कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है, अच्छा ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पिछले बार जो हुआ ना उसी को लेके सब लोग डाउट में है। না ওইটা আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম যে অন্য জেলা থেকে আনা ওসব কিছু নেই, মানে ইনকামিং আউটগোয়িং ডিস্ট্রিক্ট का कोई मसला नहीं है। उन्हें एखाने ओनली सेकंड पेज में मतलब आपका सेकंड फेज में वर्क ऑर्डर है, बिल्कुल। फर्स्ट फेज में नहीं है। हमारे पास कोलकाता साउथ, कोलकाता नॉर्थ, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना और हावड़ा। तो फिर कोई इशू नहीं है। आज का आपका जो वेब कैमरा होंगे वो वेब कैमरा तो इंस्टॉल हो जाएगा P-2 में, तो P-5 सर P-5 এ ওনাকে ইনস্টল করতে হবে বাই 24। P-5 দাঁড়াও P-5 এ ওয়েব ক্যামেরা ইনস্টল হবে, তার মানে P-5 এ যদি ওয়েব ক্যামেরা ইনস্টল হয় তাহলে ওখানে তো সিকিউরিটির একটা ব্যবস্থা মানে হ্যাঁ স্যার উনার স্যার যেটা বক্তব্য প্রথমে বলছিলেন যে বাইরের ক্যামেরাগুলো ওনারা ভেতরেই রাখবেন, बाई P-2 সেটাকে স্যার বাইরে করবেন। एग्जैक्टली अपना भीतर जो कैमरा आप जो अंदर का कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन बाहर का कैमरा आप भीतर में ही रखें। P-2 में जब CAPF चले आएंगे तब आप बाहर में लगाइए, ये तो उसके पहले क्या होगा तो चोरी होने का चांसेस हो जाएगा। ঠিক আছে আচ্ছা কারোর যদি আর কোনো ডাউট না থাকে তাহলে আজকে আমরা দাঁড়াও একটু দাঁড়াও, এই ভিডিওটা এবং আরোরা যারা আছো হ্যাঁ না, কাউন্টগুলো ক্লিয়ার করে নাও। স্যার আমি যখন ঢুকছি আমি আর থাকবে তো আচ্ছা এক এক করে বললে ভালো হয়, মানে শোনা যাবে। বলছি সেক্রেটারি সাহেব যেটা বললেন না, তো সেক্রেটারি সাহেব যেটা বললেন যে সেখানে ক্যামেরা আমাদের যে পোলিং বুথ, সেখানে পোলিং বুথের দরজায় তো তালা থাকে না, 5 দিন আগে আর লাগালেও সেই স্থান বিশেষে কিন্তু এই ইয়েগুলো সিকিউরিটির অভাব থেকে যাবে। পোলিং বুথে তালা থাকে না, মানে দরজায় তালা নেই, দরজায় তালা নেই, অনেক বুথে আছে দরজায় তালা নেই। তো অনেক সমস্যা হয়ে গেল। এটা নিয়ে স্যার একটু বলা আছে এরকম সাউন্ড অফ করো, অভিজিৎ বলো। হ্যাঁ বলছি যে তালার ব্যাপারটা ওনারা সেই জন্যই 15, 16 এবং 17 তারিখে কিন্তু একটা সার্ভে চলছে, ফিল্ড সার্ভে। সেদিনকে যেখানে যেখানে তালা আছে, নেটওয়ার্ক অ্যাভেলেবিলিটি এক্সেট্রা ওদিনকে অ্যাসেস করা হবে। তারপরে কিন্তু আমাদের যেখানে যেখানে এই AMF ডেফিসিট থাকবে সেগুলো কিন্তু এনশিওর করতে হবে, ঠিক তালার অ্যাভেলেবিলিটি করতে হবে, লক করতে হবে। P-5 এ ক্যামেরা লাগছে আর P-2 তে বাইরে রাখছে। একদম যেখানে যেখানে তালা নেই সেখানে দরকারে তালা কিনে ওটাকে একদম তালা লক করতে হবে। সেই রিপোর্টটা 17 তারিখে আমরা আপনাদেরকে নামিয়ে দেবো আরো সাহেবদের। ঠিক, আর কোনো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট? নিজের ফোন নাম্বারটা শেয়ার করতে চাইছিলেন, এটা যদি শেয়ার করে দেন ভালো হয়। হ্যাঁ শেয়ার ফোন নাম্বার শেয়ার ক্যামেরাগুলো অফ করার পর 7007 দাঁড়ান লিখছি। হ্যাঁ 7007 14 87 87 14 ঠিক আছে। হিমাংশু। স্যার আমি অর্ণব বলছি স্যার, 134 রায়দিঘি ট্রেনিং অফিসার। স্যার একটা জিনিস আমি বলছি, যেটা আর কি আফটার কমপ্লিশন অফ পোল বেসিক্যালি পরের দিন তো ধরুন আমাদের স্ক্রুটিনি হবে পরের দিন দুপুরবেলা, আমাদের সকালবেলা আমাদের আবার শিফটিং আছে, আমাদের যেহেতু একটা ওই 8টি থেকে আবার কাউন্টিং ভেন্যুতে যে স্ট্রং রুম সেখানে ইয়ে করতে হবে। যাক মোটামুটি দুপুরের দিকে আমাদের স্ক্রুটিনি হবে এরকম এক্সপেক্ট। স্যার যেটা দেখা গেছে প্রিভিয়াসলি ডিউরিং দ্য টাইম অফ স্ক্রুটিনি, এবার যেহেতু ওয়েবকাস্টিংটা একটা অন্যরকম গুরুত্ব আছে, এবার এখানে কিন্তু বুথের ওয়েবকাস্টিং এর কোনো একটা বুথের বা কোনো একাধিক বুথের ওর কিন্তু ইয়ে ডিমান্ড হবে একদম। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आरो रायदिघी ने बताया है। ये पिछले बार भी ऐसा होता है कि स्क्रूटिनी के दौरान आपके कुछ आदमी रहना चाहिए, आपके कुछ पर्सनल स्क्रूटिनी वेन्यू में रहना चाहिए आरो के साथ, ताकि जो भी कोई फुटेज कोई पोलिंग स्टेशन का अगर ऑब्जर्वर दिखना चाहे तो वो फुटेज हम दिखा सके। ये एक अच्छा पॉइंट उन्होंने रेज किया है। না স্যার আমি যেটা বলছি ও তো থাকবেই, যেটা হয় বাস্তবে স্যার সবকিছু এবার কিন্তু স্যার মানে ভলিউমটাও বেশি হবে, কারণ ইনার আউটার দুটোই থাকবে, আর ক্রিটিক্যালের তো 3টে থাকবে, আমি বাদই দিলাম। সবকিছু ডাউনলোড করে পোলিং স্টেশন ওয়াইজ পুরো ইয়েটা
অ্যাট দ্য টাইম অফ মানে বিফোর দ্য টাইম অফ একদম। স্যার রেডি হয় না স্যার। না ওটা আমি যেটা বলছি এটা একটু অভিজিৎ তোমাকে যেটা করতে হবে দাঁড়াও আমি বলে দিচ্ছি। এটা একটা অ্যাসেস করো পোলিং স্টেশনের সংখ্যা ধরে ধরে। আমরা তো জানি ইলেকশন সেকশনে আছে, এটা আইটি থেকেই একটা করা হয়। তোমরা গতবারেও যেটা হয়েছিল যে একটা হিসাব করে 3টে বা 4টে বা 5টা করে গুগল ড্রাইভ, হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ এটা এখান থেকে প্রোভাইড করা হয়েছিল বা এসডিওদেরকে বলা হয়েছিল যে করে নেওয়ার জন্য। ধরো এক একটা আরোকে এক একটা এসিতে 4টে বা 5টা করে হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ। এবার পুরোটাকে ডাউনলোড করে করবে কি ওরা, সবচেয়ে ভালো হয় যে এটা অনেক পোলিং স্টেশন তো সেক্টর ওয়াইজ করলে অনেক বেশি হয়ে যাবে। জিপি ওয়াইজ বা আমরা যদি 20টা বা 25টা পোলিং স্টেশনের ডেটা একদম স্কেচ পেন দিয়ে ওয়েবকাস্টিং ডেটা পোলিং স্টেশন নাম্বার 1 to 25 এটা একটা হার্ড ডিস্ক ড্রাইভে থাকবে 148 ভাঙড়ে, তারপরে একটা 148 ভাঙড়ে এরকম ভাবে থাকবে। এইভাবে একদম হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ রেডি করে একদম রাখতে হবে, আদারওয়াইজ কিন্তু স্কুটিনির সময় খুঁজে পাওয়া মুশকিল আছে। এইটা করা যায় কিনা দেখো। आपका स्टोरेज का क्या मैकेनिज्म है? हाँ। आपको स्टोर करेंगे किसमें? पूरा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क काफी प्रोवाइड करेंगे। हाँ। अच्छा हार्ड डिस्क सर उन्होंने प्रोवाइड করবে না। না হার্ড ডিস্কটা তো ওনারা প্রোভাইড করবেন কি? হ্যাঁ বলছেন। বাহ তাহলে তো খুবই ভালো। এটা একটা হার্ড ডিস্ক হলো একটাই আমার কথা বলার, হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ কিন্তু যে আপনি হয়তো এক একটা এসিতে একটা বা দুটো এরকম করে নয়, আমাদের কিছু এসিতে পোলিং স্টেশনের হিন্দিতে বললে अच्छा अच्छा ठीक है हमारे कुछ कुछ पोलिंग स्टेशन में एसी में पोलिंग स्टेशन बहुत ज्यादा है, जैसे कि अपने कस्बा या फिर यादवपुर पर 356, 350, 370 है। कुछ कुछ पोलिंग स्टेशन के में आपके एसी में आपका पोलिंग स्टेशन 270, 280 है। तो ऐसे करके आपको हार्ड डिस्क पे असेसमेंट करना होगा। बिल्कुल सर। हाँ ठीक है बिल्कुल हाँ, एक पीएस का आपको डेटा मिलेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। और हमारा सभी आरओ जो बोल रहे थे मैन पावर आरओ के साथ हमने एक ऑलरेडी फील्ड में पहुंच चुका है और कई आरओ से मिल भी चुके हैं। असेंबली कोऑर्डिनेटर हर आरओ के साथ एक हमारा रहेगा, हर आरओ के साथ जितनी भी असेंबली है 31 लोग हमने यहाँ पे फील्ड में दे दिए। उसका लिस्ट भी हमने सर को दे दिया, वो आप उनको कर देना। ঠিক আছে এটা হলো। আচ্ছা আরেকটা জিনিস, এটা আমাদের এজেন্সির ক্ষেত্রে রিলেটেড এবং আরোদের ক্ষেত্রে রিলেটেড। ব্যাপারটা তোমরা বুঝতেই পারছো যে ডেটার পরিমাণটা অত্যন্ত বেশি। আমাদের আগের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে আরসিতে যখন আমরা অর্ডার করি সবচেয়ে শক্তিশালী করতে হবে এই ডাউনলোডিং কাউন্টারটা। এখানে বিআইও ডিইও দিয়ে একটা ডেডিকেটেড টিম তৈরি করতে হবে, অন্তত 15 থেকে 20 জন, এবং আপনার এজেন্সি থাকবে। আদারওয়াইজ কিন্তু স্কুটিনি যদি পরের দিন হয় স্যার এনারা পুরোটাই নিজেরা করবেন, করবেন আপনারা করবেন ঠিকই, কিন্তু যেটা আমাদের প্রশ্ন যে পরের দিন স্কুটিনি দিন সকাল 11টার সময় আছে। এবার প্রচুর তো ডেটা, তাহলে অন্তত সারা রাতের পরে সকাল অন্তত 7:30, 8টার মধ্যে ব্যাকআপগুলো না পেলে মানে স্কুটিনির সময়ও যদি ডাউনলোডিংটা কমপ্লিট না হয় তাহলে কিন্তু একটু প্রবলেম হবে। এটা একটু ঠিকঠাক ম্যান পাওয়ার দিয়ে করে দিতে হবে। স্যার একজন নোডাল অফিসার ব্লক থেকে যদি ট্র্যাক করা যায়, ওটাই আমি বলতে চাইছি, ওটাই অভিজিৎ বলতে চাইছি যে ওদের সঙ্গে নোডাল অফিসার যে থাকবে, বিআইও বা ডিইও থাকবে, তো তাদেরকে ঠিকঠাক ট্রেনিং দিয়ে একটা ভালো পরিমাণ টিম ওইখানে রাখতে হবে, যাতে এজেন্সির সঙ্গে এই ডাউনলোডিংটা যাতে একদম হ্যাম্পার না হয়। মানে ওরা কিন্তু অন্য কোনো কাজ করবে না, ওরা শুধু ডাউনলোডিং করবে এবং সারা রাতে ডাউনলোডিংটা কমপ্লিট করবে যাতে স্কুটিনির সময় আমরা দেখাতে পারি। আমাদেরকে আরসিতে অন্য কোনো কাজ কিন্তু দেওয়া যাবে না, অর্ডার করার সময় আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। ভাস্কর, বেশিরভাগ জায়গায় বিআইওরা কিন্তু এনকোরের কাজ করবে। এক্স্যাক্টলি, তাহলে এমনটাকে দিতে হবে ওদের 12টা 1টা পর্যন্ত ওদের ওই কাজ করবে, ওদেরকে করা যাবে না। আমি ওটাই বলছি, বিআইও একটা টিম নিয়ে এনকোরের কাজ করবে। এবার অন্য যারা ডিইও আছে এরকম কাউকে দায়িত্ব দিয়ে যে এনকোরে নেই, এখানে আরেকটা টিম রাখতে হবে যারা ডাউনলোডিং এর কাজটা করবে। এটা ক্রিসক্রস হয়ে গেলে একই লোক যদি ডাউনলোডিং করে একই লোক এনকোর করে তখন কিন্তু এটা হ্যাম্পার হয়ে যাবে। স্যার অত লোককে আপনি প্রণয় ওই কথা বলছি না, আমি যেটা বলতে চাইছি বোঝো, সেটা হচ্ছে যে এনকোরের কাজটা একটা অন্য কাজ, যেটা অমর বলার চেষ্টা করছে, ওটা তো একটা বিআইও টিম করছেই, ওই টিমকে তুমি অন্য কাজে লাগাতে পারবে না। এখানে এজেন্সির সঙ্গে কয়েকজন কম্পিটেন্ট স্টাফ থাকতে হবে যারা ডাউনলোডিংটা করবে। এখানে খুব বেশি কিন্তু এখানে হ্যাঁ বলো। ওই কথাটাই বলছি, স্ট্যাটুটরি ইস্যুতে আপনি যখন অর্ডার করবেন তখন তো আপনি স্টাফ ছাড়া অন্য কাউকে অর্ডার করতে পারবেন না। হ্যাঁ, এনকোরে তো স্ট্যাটুটরিতে স্টাফ ছাড়া অন্য কাউকে অর্ডার তো আমরা করছি না। এনকোরে ডাউনলোডিং এর ক্ষেত্রে, ভিডিও ডাউনলোডিং এর ডাউনলোডিং এর ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত কিছু বলেনি, ওটা আমরা কথা বলে নেব। ডাউনলোডিং এর ক্ষেত্রে কিন্তু আরেকটা সিরিয়াস ইস্যু আছে স্যার, 5 দিন আগে সিরিয়াসলি বলো, 5 দিন আগে থেকে যে ক্যামেরাটা লাগবে স্যার, পিপি যখন ঢুকে যাবে যেখানে 50% এর উপরে ফিমেল বুথ, ক্যামেরা অফ রাখার জন্য প্রফেশনাল রুমের মধ্যে রাখতে
স্যার ইয়েস এক্স্যাক্টলি। এইটা যেটা একদম খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা ভিডিও বজবজওয়ান বলেছে আমাদের কিন্তু। হ্যাঁ দাঁড়াও আমি বলে দিচ্ছি এটা। এই অভিজিৎ, ফিমেল বুথের লিস্টটা পিপি তো রেডি করছে অচিন্তর থেকে ফিমেল বুথের লিস্টটা তোমরা নিয়ে নেবে আগাম। নিয়ে করবে, বলো। মেলের কি প্রাইস বেশি নেই? আরে দাঁড়াও না, শেষ করতে দাও না, আমি বলছি দাঁড়াও, তোমার পয়েন্টেই আসছি, আমি পয়েন্টেই কথা বলছি, এটা বলছি দাঁড়াও। ফিমেলটা নিয়ে যেটা করবে, ক্যামেরাটা লাগিয়ে ক্যামেরার মধ্যে ওটাকে অফ করে দেবে বা ঢেকে দেবে। আর মেলের ক্ষেত্রেও একই কথা, মেলের ওই ক্যামেরাটা যেটা হবে আমরাও দেখেছি যে মানে প্রাইভেসি যে পয়েন্টটাও বলার চেষ্টা করছে, সেটা আমাদেরকে একটু দেখে নিতে হবে। মানে এখানে তোমার অনেক সময় তো মেলরা যাচ্ছে, তো ওইটা আমরা দেখবো ঠিকই। প্রাইভেসি যেটা ফিমেল পিপিটা, বিশেষ করে ফিমেল বুথের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের লাগানোর পরে একটু অফ করে দিতে হবে, আবার ঠিক সময় লাগাবে। স্যার অ্যাকচুয়ালি এটা নিয়ে কালকে ওই নীলম ম্যাডামের বেসিতে এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে, ওরা একটা এসওপি রেডি করে দেবে। এটা এসওপি রেডি করে দিলে সেইভাবে আমাদের কাজ করতে হবে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। সেক্রেটারি সাহেব আমি এসডিও ক্যানিং বলছি, কথা বলতে হবে। সেক্রেটারি সাহেব বলুন। তো একটা ডাউট আছে, ফর এক্সাম্পল 4টে বুথ আছে, 4টে বুথ ভালনারেবল আছে, ক্রিটিক্যাল আছে এবং ভোট ডিলিশন বেশি হয়ে গেল, তো মানে ওখানে প্রত্যেকটা বুথে আরো এক্সট্রা ক্যামেরা রাখতে হবে বা প্রিমাইসেস কভার করার জন্য একই ক্যামেরা কাফি হবে? স্যার যেটা কথা সেটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু কনসেপ্টটা হচ্ছে পিএসএল। আপনার পিএসএল এ যদি একটাও আপনার ভালনারেবল হ্যামলেট থাকে, ধরুন আপনার জয়নগর, ধরুন আপনার দুর্গাচক বাটি প্রাইমারি স্কুল, এই পিএসএল ধরুন এই পিএসএল এ আপনার 4টে বুথ আছে, 11, 12, 13, 14। এবার 4টেই তো পরপর ঘরে হচ্ছে। এবার যদি 11 আর 12তে আপনার ভালনারেবল হ্যামলেট থাকে, তাহলে ওগুলো ক্রিটিক্যাল হয়ে গেল। তার মানে ওই রুমগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের 3টে করে প্লাগ পয়েন্ট আমরা করছি। আর যেটা নন ক্রিটিক্যাল, ধরুন যে রুমটায় আপনার রুম নাম্বার 4, যেখানে 113 নম্বর বুথেরটা হচ্ছে, সেটা যদি নন ক্রিটিক্যাল থাকে, সেখানে 2টো পকেট থাকবে, 2টো পিন থাকবে আপনার, এইভাবে হবে। ঠিক আছে। হাসপাতাল দুটো ইস্যু একটু অ্যাড করতে চাই। বলো। একটা হচ্ছে যে এদের গাড়ি, এই যে এজেন্সিরা কাজ করবে মূলত লাগানোর সময় গাড়ি, সেক্টর অফিসার কিন্তু সবসময় পারবে না এদের সাথে দেখিয়ে দেওয়া। সব থেকে সমস্যা হবে খোলার সময়, কারণ সেক্টর তখন ব্যস্ত থাকবে। লাস্ট টাইম কিন্তু এদের আলাদা ভেহিকেল দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল, তো এবছর এরা নিজেরা ভেহিকেল আলাদা রাখছে কিনা, বা যদি ভিডিও অ্যারেঞ্জ করতে হয় তাহলে আগে থেকে সেই সমস্ত ভেহিকেলকে ধরতে বলতে চেয়েছিলাম যে সেক্টরে গাড়ি থাকলেও ভোটের দিনে সেক্টর এত রকম কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে যে সব সময় साइमल्टेनियस गाड़ी देवा मुश्किल है। प्लानिंग এর কোনো অংশ হচ্ছে কিনা? अच्छा आपके प्लानिंग में ये पोल डे में आपका जो आदमी होंगे इनके लिए क्या डेडिकेटेड व्हीकल आप पोल डे में अरेंज कर चुके हैं? कुछ व्हीकल हमें रखना है, हमें व्हीकल मेरे को तो जरूरत नहीं है, सेक्टर ऑफिसर के पास होनी चाहिए बस। नहीं, सेक्टर ऑफिसर के पास तो व्हीकल होंगे, थोड़ा सुनिए, सेक्टर ऑफिसर के पास तो व्हीकल होंगे, लेकिन क्या हमारे एक्सपीरियंस से क्या दिखता है, सपोज भांगड़ में इतना सारा कंप्लेंट आएगा, इतना सारा प्रॉब्लम होगा, एक साथ 3-4 जगह में कंप्लेंट आएगा, 2 जगह में मारपीट हो रहा है कंप्लेंट आ रहा है, एक जगह में कैमरा काम नहीं है कंप्लेंट आ रहा है। अभी सेक्टर ऑफिसर तो क्यूआरटी के साथ एक जगह पर मूव कर गया क्योंकि वहां पर एक कंप्लेंट आया कि सोर्स जैबिंग है, तो अभी उसी दौरान एक जगह से हमें कंप्लेंट मिला है कि कैमरा का नॉब घूम गया, तो वो तो अगर सेक्टर व्हीकल वहां पर निकल गया, अगर हमारे पास एक और व्हीकल नहीं होंगे तो वो कैमरा तो ऑफ हो जाएगा। तो ये प्लानिंग में हमें रखना है, इस प्लानिंग में सेक्टर व्हीकल तो आपके साथ होंगे, लेकिन क्रिटिकल जब एक्सीजेंसीज होंगे तो कुछ व्हीकल भी आपको रखना होगा। সবথেকে বড় সমস্যা হবে খোলার সময়, যখন ইলেকশন শেষ হয়ে যাবে তখন সেক্টর কিন্তু ওই ক্যামেরা খুলতে যেতে পারবে না, একদম পরিষ্কার যেতে পারবে না। সেক্টর কিন্তু তখন পোলিং পার্টিকে যার হয়ে গেছে তাকে গোছাবে, যার হয়নি তাকে গাইড করবে। তো ক্যামেরা কিন্তু ক্যামেরাম্যানকে নিজস্ব করতে হবে। এটা হয়, এটা দুরকম আমরা পলিসি করেছিলাম, মনে করে দেখ হুগলিতে পলিসিটা হয়, এটা যেটা হয় আমি বলে দিচ্ছি, এটা যেটা একটা পলিসি হতে পারে যে একটা সেক্টরে হয়তো 10টা পোলিং পার্টি আছে, এবার পোলিং পার্টিগুলো পরপর বেরোচ্ছে, সেক্টর দেখে নিচ্ছে, সেক্টর পোলিং পার্টিগুলো করার পরে ওদিকে ওয়েবকাস্টিং এ যে লোকজন আছে তারা ক্যামেরাগুলো খুলতে শুরু করলো, খুলে ওরা কিন্তু পোলিং স্টেশনেই ওয়েট করবে। এইবার যখন পোলিং পার্টিগুলো বেরিয়ে যাওয়ার পর এইবার সেক্টর একে একে তাদেরকে তুলে নিয়ে আসছে, এইটা একটা করা যেতে পারে। স্যার একটু পাথর প্রতিমার ব্যাপারটা, এখানে আইল্যান্ড এলাকা, এইখানে এই জায়গাটা রাখতে হবে, কারণ ওখানে 12টা প্রতি একজন সুপারভাইজার, এখানে একটা আইল্যান্ডে শুধু 4টে বুথ আছে।
এবং যেখানে যদি খারাপ হয় আইল্যান্ডে লোক রাখতে হবে, সবসময় সেক্টর অফিসারকে পাওয়া যাবে না, নৌকোর ব্যাপার স্যাপার আছে, এতগুলো দিক। এইটা ভিডিও সাহেব তোমাকে বলছি, এটা তো এডিএম এলএ সাহেব বা এখানে ওসিআইটি আছে, পাথর প্রতিমা বা যেগুলো আমাদের এরকম ইমপ্লিমেন্ট জায়গা আছে, এখানে একটু আগে দেখো তোমার ব্লকে 2024 সালে কিভাবে কাজটা হয়েছিল। এটা যখন এজেন্সি এটা আলাদা করে অভিজিৎ, আমার মনে হয় এই যে গোসাবা বা পাথরের যে প্রবলেমটা ওরা বলছে না, এটা নিয়ে সেপারেটলি ওদের সঙ্গে বসে ওদের প্ল্যানিংটা কিন্তু আমাদের থেকে আলাদা হবে। সেপারেটলি স্যার আমরা একবার কাকদ্বীপ আর একদমই ওদের প্ল্যানিংটা একদমই, তুমি এসডিও কাকদ্বীপ সাহেবের সঙ্গে বসে আলাদা প্ল্যানিং করো, কারণ এই প্ল্যানিংটা কিন্তু আমাদের সঙ্গে মিলবে না, একদম সেপারেট হবে। ঠিক আছে স্যার, আমার একটা ছোট সাবমিশন ছিল যে ওপেনিং করার সময় যখন ক্যামেরাটাকে খোলা হবে তখন একদম এটা প্র্যাকটিক্যাল যে যারা সেক্টর অফিসার অথবা অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্টর ওরা বিজি থাকবে ওই পোলিং পার্টি ডকুমেন্টগুলো ঠিকঠাক করা অথবা লাস্ট মোমেন্ট যত চলবে। তো ভ্যাব যেহেতু আমাদের প্রত্যেক বুথে থাকছে অ্যান্ড ওরা ওখানকারই লোকাল থাকবে অ্যান্ড স্টেশন থাকবে, তো তারা ক্যামেরাটা থেকে যাবে, কারণ যে পোলিং পার্টি বা এদেরকে তো ঘোরানোর ঠিক হবে। আচ্ছা এটা নিয়ে স্যার একটুখানি এটা কিন্তু পলিসি, এটা কিন্তু কমিশন ডিসাইড করবে, কিন্তু এটা আমরা জানাতে পারি, কিন্তু এখনই এটাই সাবমিশন আছে স্যার, ওনারা যদি আমরা ভ্যাপকে লাগাতে পারবো কিনা সেটা তো কমিশন। আমি এটা নিয়ে একটুখানি ক্ল্যারিফাই করতে চাইছি, এটা কিন্তু ইনারাই পুরোটা হ্যান্ডেল করবেন, মানে আমাদের লোকজন হ্যান্ডেল করবে না, ঠিক আছে? ইনার টেকনিক্যাল পার্সন সেক্টর অফিসের সাথে মুভ করবে, ঠিক আছে? সেক্টর অফিসারের সাথে মুভ করে ওটাকে চিপটাকে বের করবে প্রত্যেক পুলিশ স্টেশনের থেকে, তারপরে সেখান থেকে ডাউনলোড করে ওনারা স্টোর করবেন সেটা। আমাদের কোনো লোক কিন্তু সেটাকে বের করবেন না বা ডাউনলোড করবে না, আমরা মনিটরিং করতে পারি, লোক লাগিয়ে মনিটরিং করব। না, যেটাও বলার চেষ্টা করছে ওনারা, ঠিক আছে? না, যেটাও বলার চেষ্টা করছে, ও খারাপ পয়েন্ট বলেনি, ও যেটা বলার চেষ্টা করছে তুই প্র্যাকটিক্যাল ভাবো, 10টা সেক্টর, 10টা পোলিং পার্টি থ্রু একটা সেক্টর, এবার সেক্টরগুলো তখন তো ঘুরে ঘুরে পোলিং পার্টিগুলোকে মালপত্রগুলো ঠিক মতো যাচ্ছে কিনা দেখছে, তো সেক্টর ওখানে বিজি আছে, ভ্যাব তো প্রত্যেকটা পোলিং বুথেই আছে, তো সেক্টরের জায়গায় মনিটরিং এর কাজটা যেহেতু ভ্যাবের তখন ওই মুহূর্তে কাজ থাকছে না, ভ্যাব ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে খোলানোটা দেখলো, দেখার পরে ভ্যাব সেক্টরকে বলে দিল হ্যাঁ খোলানো আপনার কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবার ফাইনালি সেক্টর নিয়ে গেল। তো ভ্যাব কিন্তু সেক্টরকে অ্যাসিস্ট করলে কাজটা তাড়াতাড়ি হবে, এটা করা যায় কিনা একটু দেখো, প্ল্যানিং এ যদি রাখা যায় এটা আলোচনা করে অন্য জেলার সঙ্গেও কথা বলো। ভ্যাব তো ইনফ্যাক্ট পোল হয়ে যাওয়ার পরে ওরা কোনো কাজ নেই, ওকে আমরা এই কাজটা লাগাতে পারি কিনা দেখো, তাহলে কিন্তু কাজটা তাড়াতাড়ি হবে এবং ভালোই হবে। কারণ সেক্টর দেখো কি তোমার প্রবলেম হবে, দেখো সেক্টর তো তখন পরে বলবে সার্টিফিকেট দিতে গিয়ে স্যার আমি তো যখন খোলা হচ্ছে আমি তো দেখিনি, আর সত্যি ও তো 10 জায়গায় দেখতে পারবে না, এই কমপ্লিকেসি গুলো আসবে, তখন ভ্যাব যদি দেখে নেয় তাহলে আমাদের পক্ষে সুবিধা হবে। দেখো কথা বলে নাও, এটা খারাপ প্ল্যানিং না। স্যার আমি কথা বলে ওনাদের সাথে এটাই তো বলছি রে কানে, এটাই তুমি বলছি না তো সাগর, এটাই বলছি না তো? ইয়েস স্যার, আমি এটাই বলতে চাইছি। আর কারোর কোনো পয়েন্ট, কোনো ডাউট থাকলে বুঝতেই পারছো, সবটা তো এখানে ওরা ক্লিয়ার করতে পারবে না, আলোচনাটা শুনে সিভিল অফিসের কথা বলে এটা ফাইনাল করবে। আর কোনো পয়েন্ট তোমাদের? ডিআইও সাহেব কোনো পয়েন্ট আছে? এমএসসি থেকে আছেন, আপনার কোনো পয়েন্ট? স্যার ডিআইও সাহেবকে স্যার ডেকেছিলাম ওই ইএমএমএস এর জন্য, ইএমএমএস এর জন্য। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক। আচ্ছা এই অভিজিৎ শ্যাডো জোন নিয়ে তো আমাদের কালকে মিটিং আছে। হ্যাঁ বলুন বলুন। যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে পিপি রিলেটেড, তো আমার কিছু এটাতে বলার নেই। এটাতে যেটা ওসি বিবি সাহেব বলেছিলেন একটু কয়েকটা জিনিস টেকনিক্যাল কিছু পয়েন্ট ছিল, টেকনিক্যাল পয়েন্টসের মধ্যে একটা যেটা হচ্ছে যে প্রাইমারি পেতে যখন আমাদের 12 এগুলো জমা বলো সেইগুলো পার্ট নাম্বার সিরিয়াল নাম্বার ওরা যেটা লিখেছিল সেইটা সার্চ ইঞ্জিনে ভেরিফিকেশন করে সেটাকে এডিট বা যদি কিছু মডিফাই দরকার লাগে সেই মডিফাই করে জাস্ট সেভ এন্ড আপডেট করেছিলেন সবাই, সমস্ত মেনু থেকে, মূলত সাব ডিভিশন এন্ডেই হয়েছিল। এইবার এখন যেটা ওই মানে যেটা স্টেট ক্লিয়ারিং হাউস থেকে যখন আমাদের ডিস্ট্রিক্টের জন্য ডিফারেন্ট এসির জন্য ফর্ম 12 বাইরের ডিস্ট্রিক্ট থেকেও অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের ডিস্ট্রিক্টেরও যে ফর্ম 12 যেটা রেসিডেন্ট আরো স্যার বা ম্যাডামদের কাছে এসছে, এখন এই রেসিডেন্ট আরো স্যার বা ম্যাডামের প্রত্যেক আরো স্যার বা ম্যাডামদের একটা করে ইবিসিটিভি লগইন আমরা ক্রিয়েট করি। এইটা প্রথম কনফিউশন যেটা হচ্ছে যে অনেকেই এসডিও স্যার বা বিডিও সাহেবদের যে অ্যাডমিন লগইন যেটা ইউজ করছেন সেটা মূলত অ্যাডমিন লগইন, এবং সেই লগইনটা থেকে কিন্তু অনলি এসডিও বা বিডিও স্যারদের যে সাব ডিভিশনাল বা ব্লক জুরিডিকশন শুধু সেইটুকুনি পাবে,
ফলে ওই পার্টিকুলার 12 বা 12 ফর্ম যে জমা দিয়েছেন তাকে আমাদের না, সেই কারণে অনেকে পাচ্ছিলেন না। আমি বারবার বলছি, যদি কোনো আরো স্যার বা ম্যাডামের লগ ইন না পেয়ে থাকেন, ডোন্ট হেজিটেট, প্লিজ কল মি, অথবা ওসি ডিসিপিবি সাহেবকে জানালে। একদম প্রত্যেককে পার্সোনালি দেওয়া হয়েছিল, আমি জানি প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছিল, আর ওরা দেখে নাও প্রত্যেকেই পেয়েছে বোধহয়। তিনবার দেওয়া হয়েছে, অনেকে মিস করতে পারেন, অনেকে মিস করতে পারে, ঠিক আছে, মিস হয়ে যেতে পারে, অনেকে কন্ট্যাক্ট করেছেন, আমরা আবার পাঠিয়ে দিয়েছি। ওটাতে কোনো অসুবিধা নেই, পাঠিয়ে আমরা একবারের জায়গায় 5 বার দেবো, ওটাতে কোনো প্রবলেম নেই। কিন্তু ওই লগইনটা ইউজ করুন, ওই লগইনটাতে আপনারা ইন্টারটা পাবেন। তারপরে রিগার্ডিং দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ, যেটা ডিআইও সাহেব বললো, দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কালকে আছে, আমাদের কাজের চাপে আমরা ভুলে যাব। অভিজিৎ এটা কোঅর্ডিনেট করছে। 1 নম্বর হচ্ছে ইটিপিপিএস, তার লগইন আইডি কিন্তু ডিআইও সাহেব প্রত্যেককে দিয়েছেন, যদি কেউ না পেয়ে থাকে। আমি একটু কারেকশন করি, ইটিপিপিএস নয়, এটা ইএমএমএস, হ্যাঁ ইএমএমএস এর লগইন আইডি দেওয়া হয়েছে, দেখে নিন। এটা দেওয়া হয়েছে এবং একটা পাসওয়ার্ড রিসেট লিংকও পাঠানো হয়েছে, যেখান থেকে আপনারা পাসওয়ার্ডটা রিসেট করে দেবেন। আর 2 নম্বর একটা জিনিস, হ্যাঁ সাহেব, আচ্ছা প্রথমে একটুখানি রিকোয়েস্ট করছি সবাইকে, টেকনিক্যাল টিমকে কাইন্ডলি অ্যাড করতে বলবেন এই লিংকে। মানে যারা যারা ইএমএমএস এর কাজ করছেন, ব্লকে হোক সাব ডিভিশনে, সবাই যেন অ্যাড হন। কেন কি কালকে রাতের থেকে অনেক ডাউট আসছে, রোল মার্ক করতে পারছেন না কিছু কারণে। আমাদের ডিআইও সাহেব আছেন এখানে, উনি এই ডাউটটা কিন্তু ক্লিয়ার করবেন। এটা 1 নম্বর জিনিস। আর 2 নম্বর হচ্ছে একটু আগে একটা জিনিস যেটা গ্রুপে দেওয়া হলো, এটা 4 দিন আগে গ্রুপে দিয়েছে, অনেক আরোই হয়তো মিস করে গিয়েছো কাজের চাপে। সেটা হচ্ছে ব্যালট পেপারের রিকোয়ারমেন্ট, আমাদের ইভিএম ব্যালট, আমাদের টেন্ডার্ড ব্যালট এবং ব্রেইল ব্যালট, এই 3টে রিকোয়ারমেন্ট দেখবে সিই অফিস একটা দিয়েছে স্টেট থেকে একটা জেলার জন্য, তাহলে কিন্তু হবে না। এই রিকোয়ারমেন্টটা একদম সেই ফরম্যাটে রেসপেক্টিভ এক্সেলে কনসার্ন আরোকে কিন্তু সাইন করে এইটা এক্সেল এবং পিডিএফ এ কিন্তু এই রিকোয়ারমেন্টটা পাঠাতে হবে। কি করে আমরা জানবো? আমাদের পোলিং স্টেশন একদম নির্দিষ্ট আমরা জানি, অক্সিলিয়ারি কত সেটাও আমরা জানি, অতএব কোথায় কতগুলো ইভিএম ব্যালট লাগবে। টেন্ডার ব্যালটও আমরা জানি যে প্রত্যেকটা পোলিং স্টেশনে 20টা করে হয়, তার সঙ্গে একটা রিজার্ভের হিসাব থাকে। তো সেইটা হিসাব করে দেখবে একদম যেভাবে করা আছে, একদম ফর্মুলা পুট করে এই রিকোয়ারমেন্টটা রেডি করে এইটা কিন্তু এক্সেল করে আমাদের ব্যালট পেপার ম্যানেজমেন্ট সেলে পাঠিয়ে দিতে হবে, ওসি ইলেকশনকেও পাঠিয়ে দিতে হবে, কাজের চাপে যেন এই জিনিসটা মিস না হয়ে যায়। এজন্য আমি আবার আজকে অভিজিৎকে বললাম, ও দিল, আবার কিন্তু গ্রুপে আমরা দিয়েছি, একটু দেখে নাও। অনেক একজন দুজন আমাকে ফোন করছিল যে ফরম্যাটটা পাইনি। একদম কিছু নয়, নতুন কোনো ফরম্যাট নয়, সিই অফিস ফরম্যাটটা দিয়েছে একদম হুবহু সেই ফরম্যাটে এক্সেলে তোমার এসিডটা করতে হবে। ভাস্কর, হ্যাঁ, যে পোস্টাল ব্যালট পেপার প্রিন্ট করার জন্য আমাদের কাছে এখনো পর্যন্ত যারা মার্কিং হয়েছে পিবি মার্কিং হয়েছে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে, সেটা আমরা তার হিসাবটা পেয়ে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু এর বাইরেও তো আরো হবে। তাহলে আমাদের পোস্টাল ব্যালট রিকোয়ারমেন্ট যেটা, সেটা মানে এর উপর দাঁড়িয়ে কত। আমি একটু বোঝাতে বোধহয় ভুল করলাম। আমি 3টে ব্যালট বলেছি তোমাকে, পোস্টাল ব্যালট কিন্তু বলিনি। আমার 3টে ব্যালট, ইভিএম ব্যালট, টেন্ডার ব্যালট আর ব্রেইল ব্যালট, যেটা সিই অফিসে সরস্বতী প্রেস থেকে পাবে, তার রিকোয়ারমেন্টটা কিন্তু যেটা চেয়েছে সেইটা আমরা পাঠাবো। পোস্টাল ব্যালট যেটা আমরা এখানে ছাপানো হচ্ছে, যেটা তো তোমার এভিএসসি, এভিপিডি বা তোমার যেটা পোস্টাল ব্যালট ফ্যাসিলিটেশন সেন্টারে হবে, তার রিকোয়ারমেন্টটা কিন্তু এখন লাগছে না, কারণ এটা ঠিকই বলেছো, তার রিকোয়ারমেন্টটা এখনো পুরোপুরি অ্যাসেস করা যায়নি, অর্থাৎ সেটা না। আমরা 3টে ব্যালট বলছি, ইভিএম, টেন্ডার আর ব্রেইল। এবার বলো অভিজিৎ। স্যার বলছি, আমরা অলরেডি এভিএসসি, এভিপিডি আর এভিএস এই রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু ওখান থেকে না, আমি যেটা বলতে চাইছি ওটা তো তোমরা দেখে নিচ্ছ, যেহেতু পোর্টাল থেকে পেয়ে যাচ্ছ। আর এখন যে রিকোয়ারমেন্টটা বলা হয়েছে সেটা কিন্তু সিই অফিসে সরস্বতী প্রেসের জন্য। সরস্বতী প্রেস থেকে 3টে জিনিস পাওয়ার কথা, ইভিএম ব্যালট, টেন্ডার ব্যালট, ব্রেইল ব্যালট। এর জন্য আমাদের করতে হবে রিকুইজিশন। এখানে বলার ছিল সেটা হচ্ছে, আমি ওইটা পেয়েছি যেটা আমাদের ইভিএম ব্যালট এন্ড টেন্ডার ব্যালটের যে ক্যালকুলেশন সিই অফিস থেকে পাঠানো হয়েছে, আমরা যেটা দেখলাম এখানে তো নাম্বার অফ ইভিএম এর টাকে বেস ধরে তার উপরে ক্যালকুলেশন চলে। তো আমাদের এন্ডে বিভিন্ন এসি, আমার ডায়মন্ড হারবারের 7টা এসি, তার যা আমাদের এন্ডে অ্যাভেলেবল বিইউ, সেই অনুযায়ী কিন্তু কোথাও ডিসক্রিপেন্সি রয়েছে। ফলে যে টোটাল নাম্বার অফ ব্যালট যেটা সিই অফিস আমাদের অ্যালট করছে, সেই নাম্বারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। কারণ এবং এটা যেমন আমি তো এক্সাম্পলে বলছি, আমার 148 ভাগরে যদি 2টো বিইউ হয়,
তাকে তো চেঞ্জ হয়ে যাবে। না, আমি দুটো বিউ আমার এখানে নেই আপাতত, আই এম নট ব্লেসেড দাদা, কিন্তু ম্যাটার যেটা সেটা হচ্ছে আমি দেখলাম 143 ডায়মন্ড হারবার, এখানে আমার এন্ডে অ্যাভেলেবল বিউ হচ্ছে 407, whereas সি অফিসের যে ক্যালকুলেশন শিট সেটা ওটা 401। এবার এটা আলটিমেটলি দুটো কলামকে এফেক্ট করে গেল। 407 হলে আমার কিন্তু রিজার্ভ 40 না 41 হয়ে যাবে। এই গ্রাউন্ডে টোটালটাও এফেক্ট করে যাবে, সিরিয়াল নাম্বারও এফেক্ট করবে। এই রকম ইস্যু আমি কিন্তু অন্য জায়গাতেও পেলাম। মানে আমার 144 ফলতা, এখানে তো আরো ফলতা সাহেব আছেন, দোমা সাহেব আছেন। ফলতার ক্ষেত্রে টোটাল আমাদের অ্যাভেলেবল 375, ওখানে সি অফিসের ক্যালকুলেশন হচ্ছে 385 ধরে। উলপি 133, আমাদের এন্ডে অ্যাভেলেবল 355, সি অফিসের ক্যালকুলেশন শিটে 346। একই রকম রায়দিঘি। এটা একটা কাজ করো, শোনো অভিজিৎ, এইটা আগে আমরা একটা কাজ করি। আরোরা যে কথা বলছে না, শোনো না, আরোরা যে কাজটা করছে বা এসটিওরা করছে, এক্সেল বা স্প্রেডশিটে তুমি আগে রিপোর্টটা তুলে নাও কালকে সকালের মধ্যে। তুলে নিয়ে তুমি ইভিএম এর সোফিয়ার সঙ্গে টেক আপ করো এটা, ওসি ইভিএম এর সঙ্গে, তাহলেই আমরা বুঝতে পেরে যাবো কি হচ্ছে। আগে রিপোর্টটা তুলে নাও ওদের থেকে। ঠিক আছে, বলো। আরেকটু সাপ্লিমেন্ট করি। নরমালি যেটা হয় অন্যবারে ডিস্ট্রিক্ট থেকে আমাদের এই সিইও অফিসের রেফারেন্সে একটা করে বা ফরম্যাট করে বলা হয় যে গেট ইট চেকড এন্ড সার্টিফাই করো আরো হিসেবে। এবার এইটা করে নিলে কিন্তু এই অসুবিধাটা চলে যেত, কেননা এটা এসডিও হিসেবে ডেফিনেটলি আমি দেখবো, অসুবিধা নেই, আমার এন্ডে ওয়্যার হাউসও রয়েছে, কিন্তু আরো মানে আলটিমেটলি র্যান্ডমাইজেশন হয়ে গেলে ইভিএম আরোর কাছে থাকবে, মানে অফিসিয়ালি অন্তত সিস্টেমে তো তাই থাকবে। ফলে প্রত্যেক আরোর কিন্তু এটা জানার কথা যে তার এন্ডে এবং তার এগেনস্টে ব্যালট কত। তো এইটা খুব জরুরি আছে। আমার মনে হয় এক্সারসাইজটা স্যারও জয়েন করেছেন, স্যার থ্যাংক ইউ। এইটা আমাদের একটু দরকার দেখুন স্যার, এটা যদি একটু স্যার যে পয়েন্টটা রেজ করলো স্যার এই ব্যাপারটা নিয়ে, ইভিএমের হিসাব স্যার মিলছে না বলছে, মানে অয়ন যেটা বলছে সিই অফিসের হিসাবের সঙ্গে ওদের অ্যাভেলেবিলিটির কিছু হিসাবে একটু ডিসক্রিপেন্সি হচ্ছে ওদের এসি ধরে ধরে। 6টা এসি অ্যাফেক্টেড আছে স্যার আমার। আমি তো ঠিক শুনলাম না প্রথমটা। একটু আরেকবার একটু বলো কি সমস্যাটা হচ্ছে। বলছি স্যার, সিই অফিস থেকে স্যার আজকে ওই আপনাকেও বলেছিলাম স্যার, আপনিও শেয়ার করেছেন, ভাস্কর দাও পরে শেয়ার করেছে, আমাদের সিই অফিসের যে ক্যালকুলেশন শিট স্যার, ওই ক্যালকুলেশন শিটে যেখানে ইভিএম ব্যালট এবং টেন্ডার ব্যালটের কথা বলা আছে স্যার, ওখানে আমরা এমনি দেখলাম ওখানে অক্সিলিয়ারি অ্যাড করেই করা আছে, অসুবিধা নেই, কিন্তু স্যার ইভিএম ব্যালটের যে নাম্বার ওটা ওরা মেশিন ইভিএম বিইউ এর উপর ক্যালকুলেট, নাম্বার অফ বিইউ এর উপর ক্যালকুলেট করেছে। সেখানে স্যার যে ওরা নাম্বার ধরেছে বিইউ এর, সেটার সঙ্গে সাবডিভিশন এন্ডে আমাদের যে বিইউ রয়েছে এসি ওয়াইজ, সেই নাম্বারটা স্যার মিসম্যাচ হচ্ছে 6টা এসির ক্ষেত্রে। কোথাও স্যার বেশি হচ্ছে, কোথাও কমও হচ্ছে। মানে তোমার কাছে যে সংখ্যক বিইউ আছে যেটাকে তুমি ভোটের কাজে লাগাবে, ঠিক আছে, ইনক্লুডিং রিজার্ভ, তুমি সেই সংখ্যক ব্যালটের রিকোয়ারমেন্ট দেবে। স্যার আমার বোধহয় বোঝাতে একটু অসুবিধা হচ্ছে স্যার, ওরা একটা ক্যালকুলেশন করে দিয়েছে বেসড অন নাম্বার অফ বিইউস। এবার আমার এন্ডে স্যার যে মানে ওরা যে ক্যালকুলেশনটা করে দিয়েছে ওর বেসে যে বিইউ নাম্বার ধরেছে সেই নাম্বারটা আমার সঙ্গে ট্যালি করছে না স্যার। আমি এটাই বলছি তো যে তোমার কাছে ফিজিক্যালি যত বিইউ আছে সেটা সিইও অফিসের ডিনোট করা বিইউ এর সংখ্যার চাইতে ফারাক হচ্ছে, কোথাও কম আছে কোথাও বেশি আছে। এসি ভিত্তিক ব্যাপার, সুতরাং তোমার যে এসিতে যত বিইউকে তুমি এফএলসি করেছিলে, তারপরে কমিশনিং এ তোমার কাছে অ্যালটেড হয়েছে এবং তোমার কাছে ফিজিক্যালি সেই বিইউ গুলো আছে এবং এই বিইউ গুলোই তুমি কমিশনিং করবে, তাই না? তুমি তো প্রত্যেকটা বিইউকেই অ্যাজ রিজার্ভ কমিশনিং করে রাখবে, সুতরাং তোমার ব্যালট পেপার এর তো কোনো দ্বিমত নেই। সো অ্যাকর্ডিংলি ইউ উইল সেটল ইওর ব্যালট। তাহলে স্যার আমরা এইটাকে স্যার রেফারেন্স ধরে অ্যাকচুয়াল যে আছে স্যার ইনস্ট্রাকশন যেরকম পেলাম সেই মতো আমরা আজকে রিকুইজিশন করে দিচ্ছি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, আরো ভিত্তিক রিকুইজিশন আমি স্যার এটা
এটা ইভিএম সেলের সাথে একবার কথা বলো। এই জন্য বলছি ডিসক্রিপেন্সি এই কারণে হতে পারে, নাম্বার অফ ব্যালট ইউনিট তোমার কাছে যেটা ফিজিক্যালি আছে সেটা ইভিএম সেল থেকে সিইও এর কাছে কমিউনিকেট হয়েছে, হয়তো কম কমিউনিকেট হয়েছিল, হয়তো পরে ওই তুমি রিওরিয়েন্টেশন করে ট্রেনিং এর মেশিন নেওয়া হয়েছে, বা আরো ফার্দার কিছু আমাদের এফএলসি ওকে মেশিন বেরিয়েছে, নানা রকম জিনিস হতে পারে। তো ইট মে হ্যাপেন। সো এই কমিউনিকেশনটা করে রাখো, বাট তুমি প্রসিড করো তোমার হাতে ফিজিক্যালি যত বিউ আছে এবং যে বিউ গুলোকে তুমি আলটিমেটলি কমিশনিং এ তার উপর প্রত্যেকটা বিউতে তোমার পেপার লাগে, ব্যালট পেপার ইনক্লুডিং should have some additional number also. একদমই এটাই স্যার, আপনি আসার আগে অভিজিৎকে বলছিলাম যে সমস্ত আড়ত থেকে রিকুইজিশনটা তুমি তোলার পরে সোফিয়ার সঙ্গে টেক আপ করো কোথায় কি ডিসক্রিপেন্সি আছে ইভিএম এর সঙ্গে। ঠিক আছে পার্থ, তুমি শুনলে পুরো, তাহলে তুমিও করে নাও হবে কিছু বলার যদি থাকে। এইটা নিয়ে দাদা ওই সি অফিস থেকে যেটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে পুলিশ স্টেশন ধরে দিয়েছে, ওরা যত পুলিশ স্টেশন অক্সিলারি ধরে দিয়েছে। তো যার কারণে আমাদের ইভিএম এবছর যেটা দিয়েছে এডিএম সাহেব সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রায় 40% 140%-এর কাছাকাছি ইভিএম দিয়েছে, যার কারণে আমাদের কিন্তু সংখ্যাটা স্যার কম হচ্ছে। তো স্যার আমরা এক্স্যাক্টলি যে ইভিএম পেয়েছি সেই ইভিএম সংখ্যা প্লাস তার সাথে রিজার্ভ এই দুটো যোগ করেই স্যার আমাদের কিন্তু রিকুইজিশন হবে স্যার। সরস্বতী প্রেস যে রিকুইজিশন দিয়েছে স্যার সি অফিস থেকে সরস্বতী প্রেস তাতে একটু কম আছে স্যার, আমাদের ক্ষেত্রেও কম আছে স্যার। তো এইটা আমরা কিন্তু স্যার এখন তাহলে যা ইভিএম পেয়েছি আর ওরা যে পার্সেন্ট রিজার্ভ ধরেছে তার উপরে ভিত্তি করেই আমরা স্যার দিচ্ছি স্যার। পরে করেই দাও, সিইও অফিস ম্যাক্সিমাম এটা তোমায় পরে বলতে পারে ভাই তোমার যদি আবার খারাপ ইভিএম বেরোয় তাহলে তো ওই ব্যালট পেপারটা তুমি খুলে নেবে। এবার ওটা খোলাখুলি ব্যাপারটা তোমার ওই কমিশনিং ভেন্যু পর্যন্ত হতে পারে, তারপর তো আর হবে না। না মানে এমন তো হবে যে তুমি মক পোলের সময় একটা ব্যালট পেপার খুলে নিলে বলো একদম ঠিক স্যার। কমিশনিং পর্যন্ত মেশিন খারাপ হচ্ছে, এই বিউর মধ্যে আর ব্যালট পেপার থাকছে না, ওই ব্যালট পেপারটা খুলে নিয়ে তুমি আর একটা দিয়ে দিবে, এটা হতে পারে। তো অন্তত যা নাম্বার অফ বিউ আছে ওর উপরই রিকোয়ারমেন্ট করে পাঠাও। ডিআইও সাহেব যেটা বলছিল সেটা ইনকমপ্লিট থেকে গেল রে। হ্যাঁ ডিআইও সাহেব হ্যাঁ আমি যেটা বলছিলাম তখন যে বলেন রোল মার্কিং নিয়ে অনেকে ডাউট আছে, এক্ষেত্রে এই যে আমি একটু দেখাই তাহলে সুবিধা হবে। রোল মার্কিং এর ব্যাপারটা একটু বিস্তারিতভাবে বললে একটু ভালো হয়। হ্যাঁ রোল মার্কিং নিয়ে স্যার একটা কনফিউশন হচ্ছে, আমরা হয়তো ভাবছি যে রোলেই মার্কিংটা হয়ে যাচ্ছে, ব্যাপারটা মোটেও বোধহয় সেরকম নয়, এটা ইএমএমএস এ মার্কিং। হ্যাঁ রোলে মার্কিং তো তোমরা করবে পরে, মানে ইলেকট্রাল রোল তো পাবে, তারপরে ওই যখন ব্যালট পেপারটা ফাইনালি কাউকে ইস্যু করছো তখন তুমি রোল মার্কিংটা করছো, মানে ই রোলে মার্কিং করছো, পিবি লেখা ইডিসি লেখা ইত্যাদি ইত্যাদি। রোল মার্কিং ইএমএমএস পোর্টালে রোল মার্কিং সময় তুমি একদম স্যার যেটা এসডিও সাহেব বললেন কাকদ্বীপের বা যেটা এডিএম স্যার বললেন একদম ঠিক তাই। ফিজিক্যালি রোল মার্কিং এর ব্যাপারটা ইএমএস এ নেই, এটা জাস্ট একটা মানে এটা যে ফিজিক্যালি হবে তার সাথে সাথে যে করসপন্ডিং ইএমএস এ সেইটার ব্যাপারেই আপডেটটা রোল মার্কিং হিসাবে এখানে দেখানো আছে। আপনাদের যে স্ক্রিনটা আমি শেয়ার করি এটা আগেও বলেছি, সমস্ত যারা আরো সাহেব বা ইয়ারো সাহেব ছিলেন, আমাদের যখনই আমি যেটা আবারও বলছি একবার স্ট্রেস দিয়ে, প্রত্যেক আরো সাহেবের যে ইডিসিপিবি লগইনটা আছে সেই ইডিসিপিবি লগইনটা থেকেই কিন্তু আপনারা অ্যাক্সেস করুন, তাতে কিন্তু কনফিউশনটা মানে কম হবে। তার কারণ অনেকেই এসডিও বা ভিডিও স্যারদের যে লগইনটা রয়েছে সেটা ইউজ করছেন, সেটাতে তার জুরিডিকশনের পার্টটুকুনি আসছে, ফলে সংখ্যাটা কম দেখাচ্ছে, সংখ্যাটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, এইটা হতে পারে। এখন এসডিও বা ভিডিও স্যারদের যে লগইনটা সেটা অ্যাডমিন লগইন, তার করসপন্ডিং জুরিডিকশন আছে, তার পিপি রেসপেক্ট একটা হিউজ বা পার্ট আছে, সেটা পুরো জিনিসটা তো তাদের লগইনে নেই, সেই কারণে এই প্রবলেমটা হচ্ছে। আপনারা যদি কোনো আরো স্যার বা আরো ম্যাডাম না পেয়ে থাকেন কাইন্ডলি একটু আমাকে জানালে, আমরা ওটিপি সাহেবকে বা আমাকে একটু জানালে আমরা আমার লগইনটা দিয়ে দেবো। লগইন সবারই আছে, কিন্তু এটা হতেই পারে যে অনেক সময় আরো স্যাররা তার যে লগইনটা ইউজ দিয়েছেন সেই লগইনটা হয়তো অলরেডি কোনো ভিডিও স্যার বা এসডিও স্যার সেটা অলরেডি ইএমএস এ অ্যাজ এ অ্যাডমিন লগইন বা অফিস লগইন হিসেবে ইউজ করতে, ফলে সেই লগইনটা ইউজ করা যায়নি, হয়তো ইউজার আইডি একটু চেঞ্জ করে একটা ডামি ইউজার আইডি দিয়ে তৈরি করে দিয়েছিলাম,
কিন্তু প্রপারলি তার মোবাইল নাম্বারেই লিঙ্কটা পাঠানো হয়েছিল যাতে তিনি ওটা অ্যাক্সেস করতে পারেন এবং পরবর্তীকালে চেঞ্জ করে দিতে পারেন। তো যদি কেউ না পেয়ে থাকেন, যদি কোনো কনফিউশন হয়, কোনো অসুবিধা নেই, একটু কাইন্ডলি কন্ট্যাক্ট করলে আমরা আবার দিয়ে দেবো। অনেকেই কন্ট্যাক্ট করেছেন, অনেক আরো স্যার কন্ট্যাক্ট করেছেন, আরো ম্যাডামও কন্ট্যাক্ট করেছেন এই লাস্ট 2-3 উইকসে এই আইডিয়ার জন্য। কাইন্ডলি ওইটা একটু নিয়ে নেবেন, যদি না কেউ পেয়ে থাকেন একটু জানাবেন, আমরা আবার দিয়ে দেবো। লিঙ্ক কিছুই না, একটা সিম্পল লিঙ্ক, সেখানে পাসওয়ার্ডটা রিসেট করে নিলেই আপনারা লগ ইন করতে পারেন এবং এই ডিউটি ইলেকট্রাকটাই খালি পাবেন। ওখানে এই বাঁ দিকে এত জিনিসটা যেটা পিসি রিলেটেড জিনিস এগুলো থাকবে না, সুবিধা হবে। কারণ ভিডিও এসডিও চ্যানেলের যে লগ ইনটা পিপির জন্য আছে সেটা কিন্তু আরো অনেক ইম্পর্টেন্ট থিংস আছে, সেটা কিন্তু মানে যত্রতত্র দিয়ে দেওয়াটা একটু রিস্কি, কারণ সেখানে অনেক ধরনের ইনফরমেশন এবং অনেক ধরনের জিনিস রয়েছে, সেই জিনিসগুলো কিন্তু একটুখানি কাইন্ডলি খেয়াল রাখবেন। এটাই হচ্ছে ব্যাপার। এবার আমি যেটা বলবো যে এই যে ইডিসিপিবি যে ট্যাবটা রয়েছে, মানে আমাদের এখানে অনেকগুলো ট্যাব দেখাচ্ছে, আপনাদের ওখানে ওই লগ ইনটাতে একটাই ট্যাব থাকবে, ডিউটি ইলেকট্রা। এটা অলরেডি অনেকেই সবাই অলমোস্ট দেখে নিয়েছে। কিন্তু দুটো জিনিস আমি বলবো যে প্রথমত আপনারা যেটা প্রথমেই ভেনু ওয়াইজ করছিলেন, যে ভেনু ওয়াইজ যেখানে ফার্স্ট ট্রেনিং হয়েছে, সেখানে মূলত আপনারা কিছুই না যে 12 এগুলো পিপি বা অন্য আপনাদের ব্লক স্টাফ বা যদি কেউ করে থাকেন অ্যাজ এ ম্যান পাওয়ার হিসাবে অ্যাড করেছেন, করে তার ওই তার যে 12 এটা যেটা জমা পড়েছে সেটা দেখে তার এই করসপন্ডিং ডেটাটাকে ভেরিফাই করেছে। খুব ভালো যে আপনারা ভেরিফাই করে দিয়েছেন। ভেরিফাইয়ের সংখ্যাটাও আপনারা দেখতে পাবেন যে টোটাল আমার কত আছে, কত ভেরিফাইড রয়েছে। ভেরিফাইডটা এটা মনে রাখবেন যে ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্ট মানেই হচ্ছে আপনার যে যারা আমাদের এখানে কাজ করে শুধু তাদেরটা, এবং এই ভেরিফিকেশনটা সবসময় ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্ট হবে। এমন নয় যে নর্থের কোনো একটা 12 বা নর্থ 24 জলপাইগুড়ি, হুগলি, কলকাতা নর্থ, কলকাতা সাউথের কোনো 12 নট ভেরিফাইড হয়ে আপনার কাছে 12 এসছে ফর রোল মার্কিং বা ইডিসিপিবি ইস্যু, কিন্তু তার করসপন্ডিং ভেরিফিকেশনটা অ্যাজ এ ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্ট তারা করেনি। সুতরাং তার ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ভেরিফাই করতে পারবেন না, বিকজ ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্ট ছাড়া ইউএমএস এ কেউ তার ডেটাটা ইডিসিপিবি হিসাবে ভেরিফিকেশন করতে পারে না। এইটা একটু কাইন্ডলি খেয়াল রাখবেন। এইটা হচ্ছে 1 নম্বর। তো এই ধরনের কিছু ইস্যু পাচ্ছেন যেখানে ওটা ভেরিফাইড নেই, সেটা যদি বাইরের ডিস্ট্রিক্ট হয় আপনার ভেরিফিকেশন করার কোনো স্কোপ নেই। যদি সেটা আমাদের ডিস্ট্রিক্ট হয় তাহলে ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্ট ট্যাবে অবশ্যই ভেরিফিকেশন করার স্কোপ থাকবে। সেক্ষেত্রে আপনারা যদি এটা যেহেতু ভেরিফাইড, সেটা ভেরিফাইড করতে দিচ্ছে না, আমরা একটা পেন্ডিং এ যাচ্ছি, পেন্ডিং এ গিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি যে নট ভেরিফাইড রয়েছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এডিট অ্যান্ড ভেরিফাই করতে পারি, রিটার্ন ভেরিফাই করতে পারি। এবং করে নিয়ে তার কিন্তু একটু কেয়ারফুল থাকবেন যে তার ভোটিং মোডটা কি হবে, সেইটা একটা ব্যাপার। কারণ তার ডিপ্লয়েড কনস্টিটিউয়েন্সি যদি থাকে তাহলে ভোটিং মোড অটোমেটিক্যালি র্যান্ডমাইজেশনের সময় সেট হয়ে যায়। কিন্তু ডিপ্লয়েড কনস্টিটিউয়েন্সি যদি না থাকে তাহলে আইদার সে যদি এরকম রেড দেখায় তাহলে সে এক্সেম্পটেড হবে বা রিজন দেখাবে যে কি জন্য সে এক্সেম্পটেড হয়েছে বা কি জন্য সে রিজেক্টেড হয়েছে, এবং তার করসপন্ডিং জিনিসটা রেড দেখাবে এবং তাকে কিন্তু ভেরিফাই করা যাবে না। আর যেটা যদি রেড না থাকে তার মানে সেটা ভেরিফাই করা যাবে। আবারও আমি স্ট্রেস দিচ্ছি যে এটা কিন্তু ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্ট ছাড়া অন্য কোন ডিস্ট্রিক্টের ডেটা আপনার লগইন থেকে অ্যাজ এ ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্ট অফিসার ভেরিফাই করা যাবে না। অনলি আমাদের সাউথ 24 পরগনায় যাদের হোম ডিস্ট্রিক্ট শুধু তাদেরটাই ভেরিফিকেশন আপনারা ট্রেনিং ভেন্যুতে যেমন করেছিলেন এখনো ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্ট হিসেবে আপনারা ভেরিফাই করতে পারেন। এটা গেল এক। কিন্তু এই ভেরিফিকেশনের সময় একটা জিনিস মনে রাখবেন যে এই যে ভেরিফিকেশনটা হলো, এই ভেরিফিকেশনটার ক্ষেত্রে যদি 12 ফর্ম আপনি পেয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে অসুবিধা নেই, কিন্তু যদি না পেয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে তার ক্ষেত্রে সে কিভাবে জমা দেবে বা তাকে কিভাবে সার্ভিস করা হবে সেইটা কিন্তু একটু খেয়াল রাখতে হবে। এটা আপনাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে। এটা গেল এক। এবার আসি আমি রেসিডেন্ট ডিস্ট্রিক্টের কথা। এটা মূলত আমাদের যে ভেরিফিকেশন হয়েছে অলমোস্ট ভেরিফিকেশনটা আমাদের যে 43,000 মতো ডিপ্লয়মেন্ট হবে তার মধ্যে যে ভেরিফিকেশনটা হয়েছে সেই ভেরিফিকেশনটা অলমোস্ট হয়ে গেছে। এবং এই র্যান্ডমাইজেশনের ফলে যে ডিস্ট্রিক্ট গুলো র্যান্ডমাইজেশন হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই যে ভোটিং মোডটা, এই যে ভোটিং মোড এখন এনে রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ভোটিং মোডটা দেখবেন যে সেট হয়ে গেছে। তাদের ক্ষেত্রে সেট হবে যারা সেকেন্ড র্যান্ডমাইজেশনে পাবে।
তো অ্যাজ এ রেসিডেন্ট ডিস্ট্রিক্ট যখন আপনার কাছে বাইরের ডিস্ট্রিক্ট বা আপনারই ডিস্ট্রিক্ট থেকে ইডিসিপিবিটা 12 ইডিসিপি না 12 ফর্মটা আসছে ফর রোল মার্কিং বা তখন কিন্তু আপনি রেসিডেন্ট ডিস্ট্রিক্ট ট্যাবে গিয়ে আপনার করসপন্ডিং মোবাইল নাম্বার বা এপিক দিয়ে মানে যেটা 12 লেখা রয়েছে বা যে ফর্মটা ওরা দিয়েছে সাইন কপি সেখান থেকে সার্চ করে সেটাকে করসপন্ডিং রোল মার্ক করতে পারবেন। আমি এই যে দেখুন এখানে দেখিয়েও দেবে নট রোল মার্ক এবং তার ভোটিং মোডটা টিভি না ইডিভি সেটাও দেখাবে। এখন ভোটিং মোড যদি সেট না থাকে কোন কারণে সেট হতে নাও থাকতে পারে, এক হচ্ছে সে র্যান্ডমাইজেশনে পড়েনি সেটা হতে পারে, দুই হতে পারে যে যখন এন্ট্রি হয়েছে ভেরিফাই করেছে তখন ভোটিং মোডটা সেট করেনি। ভোটিং মোড সেট না থাকলে কিন্তু তাকে ইডিভি বা পিভি কি দেবেন সেটা কিন্তু যাবে না, ডিটারমাইন করা যাবে না। সুতরাং তার ক্ষেত্রে ভোটিং মোডটা সেট না হলে তাকে কিন্তু রোল ভেরিফিকেশন করা যাবে না। সুতরাং ভোটিং মোড সেট না হলে কিন্তু রোল ভেরিফিকেশনের কোনো স্কোপ নেই। সুতরাং আপনাদের আগে ভোটিং মোডটাকে সেট করতে হবে। এখানে ভোটিং মোড সেট করবার অপশন দিয়ে দেবে ওরা। আজকে আমাদের মানে মিটিং এ বলা হয়েছে ভোটিং মোডটা যদি সেট না থাকে তবে সেটিং করবার অপশন দেবে এবং এই ভোটিং মোডটা র্যান্ডমাইজেশনের জন্য অটোমেটিক পড়ে যাবে। যেগুলো নন র্যান্ডমাইজ ডেটা তাদের ক্ষেত্রে ভোটিং মোড যদি সেট না করে থাকেন তাহলে ভোটিং মোড সেট করতে হবে, করবার পরই কিন্তু রোল মার্কিংটা করা যাবে। এইটা হচ্ছে ব্যাপার। ডিআইও সাহেব এই ভোটিং মোড নিয়ে অনেকের ডাউট ছিল, ওটা একটু আরেকবার আমি বলছি ভোটিং মোডটা সেকেন্ড র্যান্ডমাইজেশনে যে ডিস্ট্রিক্টগুলো সেকেন্ড র্যান্ডমাইজেশন হয়েছে সেই ডিস্ট্রিক্টের ডেটা যে আপনার কাছে ইনক্লুডিং আমাদের ডিস্ট্রিক্ট তাদের সেকেন্ড র্যান্ডমাইজেশন হয়ে গেছে, তাদের ভোটিংটা অলরেডি পিপি পড়ে গেছে। যাদের পড়েনি সেটা আইদার এক্সাম্পটেড হতে পারে, র্যান্ডমাইজেশন না পড়তে পারে, অথবা কারোর ভোটিং মোড সেট নাও হতে পারে। যখন ধরুন এই বিডিও অফিস বা এসডিও অফিসের বা আপনার ছেলে যারা কাজ করে তাদের যে এন্ট্রিটা করেছেন এতে ম্যান পাওয়ার হিসেবে তাদের ভোটিং মোডটা কেউ সেট নাও করতে পারে। এটা সেট করা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু সেটাকে সেট করে দিয়েই তবে তার রোল মার্কিংটা করতে পারে। ভোটিং মোড সেট না থাকলে কিন্তু তার রোল মার্কিং পসিবল নয় অ্যাজ এ রেসিডেন্ট ডিস্ট্রিক্ট। রেসিডেন্ট ডিস্ট্রিক্ট মানে যিনি ওই ইডিসিপিটা ইস্যু করবেন। ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্ট হিসাবে তো আপনি ভেরিফাই করেই দিয়েছেন, যখন ফার্স্ট ট্রেনিং হয়েছিল সেটা ভেরিফাই করে দিয়েছেন। যেগুলো পিপি তার ক্ষেত্রে ভোটিং মোড না দিলেও চলবে, সেটা সেকেন্ড র্যান্ডমাইজেশনের সময় ভোটিং মোডটা পড়ে যাবে। কিন্তু যেগুলো নন পিপি তাদের ক্ষেত্রে ভোটিং মোড সেট হওয়ার কোনো উপায় নেই। তাদের ক্ষেত্রে আপনাকেই বলতে হবে যে ও ইডি পাবে না পিপি পাবে। সুতরাং ভোটিং মোডটা সেট করে তবেই কিন্তু রোল মার্কিং পসিবল হবে, ইভেন ইফ ইট ইজ ভেরিফাইড উইদাউট ভোটিং মোড। সেটা কিন্তু একটু খেয়াল রাখতে হবে। এবং সেটা রেসিডেন্ট ডিস্ট্রিক্টের ক্ষেত্রে যাদের নট মানে যেগুলো রোল মার্কিং হয়নি সেই সকল যাদের ভোটিং মোডটা সেট হয়নি তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ভোটিং মোডটা এনে থেকে সেট করবার অপশনটা দেবে। যাদের ভোটিং মোড সেট হয়নি এরকম যদি কিছু থেকে থাকে, যদি কিছু এনে থেকে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু ওটা সেট করার অপশন দেবে। এটা দিয়ে দিচ্ছে আজকালের মধ্যে, এটা দিয়ে দেবে। সো সেক্ষেত্রে আমরা ভোটিং মোডটা সেট করে নিয়ে দেন রোল মার্কিং করতে পারবো। এটা হলো একটা ব্যাপার। আরো একটা কনফিউশন আমি দেখছি অনেকেরই হচ্ছে, সেটা আমি একটু ক্লিয়ার করে দিই। এটা কিন্তু রোল মার্কিং মানে কিন্তু ইডিসিপিবি ইস্যু নয়। রোল মার্কিং মানে আপনারা ফিজিক্যালি যেটা রোল মার্ক করছেন, যে 12 ফিজিক্যালি রোল মার্ক করছেন সেইটাকেই ইএমএস এ জাস্ট একটা রিফ্লেকশন দিচ্ছে। ইট ইজ নট লাইক দ্যাট এটার ফলে রোলে মার্ক হয়ে গেল বা এটার কোনো ফিজিক্যাল রোলে মার্ক। এটা কিন্তু জাস্ট ইএমএস এ একটা এন্ট্রি, রোলটা মার্ক করা হয়েছে। আচ্ছা, বেহালা পূর্ব থেকে যিনি আসেন একটুখানি মিউট করে দিন, মাইকটা মিউট করে দেন। বেহালা পূর্ব থেকে এবার আরো একটা কনফিউশন হচ্ছে, অনেকে হয়তো এই রোল মার্কিং অবধি না গিয়ে এই ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্ট ট্যাবেই যেগুলো মার্ক রোল মার্ক হয়েছে বা ভেরিফাইড হয়েছে সেগুলোর থেকে এখানে অ্যাকসেপ্টেন্স হচ্ছে না। আমি আবারও বলছি এই অ্যাকসেপ্টেন্স মানে কিন্তু ভোটিং অ্যাকসেপ্টেন্স, যে এটা যদি থাকে এবং যদি রোল মার্ক হয়ে থাকে বা নাও মার্ক হয়ে থাকে, ইভেন রোল নাও হয়ে থাকে, ইউ ক্যান অ্যাকসেপ্ট অর ডাউনলোড। এখানে ডেসিশন সেন্টার আসছে না, এখানে ট্রেনিং এর আসছে না, ডেসিশন সেন্টার কিন্তু আমরা এখনই এন্ট্রি করব না। ডেসিশন সেন্টার ট্রেনিং এর কোথায় আমরা ডেসিশন সেন্টারটাতে ওই পার্টিকুলার ডেটের জন্যই কিন্তু যাতে ভোটিংটা নিতে পারে।
সুতরাং এটা মানে হচ্ছে একদম ভোটিং এর দিন যখন ওকে পিবিটা দিলেন সেই অ্যাকসেপ্টেন্সটা বোঝানোর জন্য এটা কিন্তু রোল মার্কিং এর অ্যাকসেপ্টেন্স নয়, এবং এইটা ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্টটাই থাকবে। প্লিজ রেসিডেন্সিয়াল সেন্টারটা ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্টটাই হবে, যেখানে এসে ওই পিবি বা ওই পার্টিকুলার লোকটাকে ভোট দিতে হবে। এটা একটা ব্যাপার। এবং আরেকটা যেটা ব্যাপার, রেসিডেন্ট মানেই হচ্ছে যিনি রেসিডেন্ট রেসিডেন্ট অ্যাসেম্বলির তার কাছে কিন্তু ভোট নেওয়ার কোনো স্কোপ নেই। ভোট নেওয়ার স্কোপ কিন্তু ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্টে। সুতরাং ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্ট ট্যাবে অ্যাকসেপ্টেন্স মানে রোল মার্কিং নয়, রোল মার্কিং রেসিডেন্ট ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে করবেন, তার করসপন্ডিং রোল মার্কিংটা তার রেসিডেন্ট ডিস্ট্রিক্ট ট্যাবে রোল মার্কিং করবেন। অনেকেই করেছেন, অনেকের মধ্যে কনফিউশনটা রয়েছে। এবং এই যে দেখছেন 12 অ্যাকসেপ্টেড, এই 12 অ্যাকসেপ্টেড মানে হচ্ছে এই যে দেখুন এই যে অ্যাকসেপ্টেন্সটা দেখিয়েছেন, এটা ডিআইও সাহেব এটা আলাদা জেলা, অ্যাকচুয়ালি এটা কোচবিহারের আছে, এটা ভুল করে দেখিয়েছেন। এবং এই যে এটা দেখুন ওদের র্যান্ডমাইজেশন হচ্ছে বলে ডিপ্লয়েড কনস্টিটিউয়েন্সি দেখাচ্ছে। এবার ভোটিং মোড সেট নেই, ভোটিং মোড নট সিলেক্টেড দেখাচ্ছে, ফলে দিস ক্যানট বিন সেট। এখানে ভোটিং মোড সেট করবার একটা অপশন দেবে, সেই অপশন থেকে কিন্তু আপনারা ভোটিং মোডটাকে সেট করে যদি এনে থাকে, মানে আপনাদের স্টাফদের জন্য যদি কেউ ভেরিফাইড দাও উইদাউট এনি সেটিং ভোটিং মোড থাকে, তাহলে সেটাকে আপডেট করে দিয়ে তবেই কিন্তু রোলটা মার্ক করতে হবে, আদারওয়াইজ কিন্তু রোল মার্ক করা যাবে না। এবং আরো একটা জিনিস বলি, সেকেন্ড র্যান্ডমাইজেশনের পর কোনো ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্ট কিন্তু আর ভেরিফিকেশন করতে পারবেন না। এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট থিং। ইভেন ইফ আপনার রেসিডেন্ট ডিস্ট্রিক্ট, আপনার যেহেতু সেকেন্ড র্যান্ডমাইজেশন হয়ে গেছে, আপনি কিন্তু আর নতুন করে কোনো কিছু ভেরিফিকেশন করতে পারবেন না। only you can change the voting mode of that particular person during the as a resident district tab করতে পারবেন তাদেরই, যাদের কোনো পার্মানেন্ট অ্যাসেম্বলি চেঞ্জ হবে না। এটা কিন্তু একটু খেয়াল রাখবেন যে এটা ভেরিফিকেশন করা যাচ্ছে না, আমার কাছে 12 এসে গেছে, আমি এটাকে ভেরিফিকেশন করে দেবো অ্যাজ এ ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্ট, এটা করা যাবে না। তাহলে ভোটিং মোড কি করে সেট করব সেটা একটু বলে দেন। এটা কিন্তু ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্ট হিসাবে ইউ ক্যান চেঞ্জ ইট, এখানে অপশন দেবে ভোটিং মোডটা চেঞ্জ করার। যেগুলো হয়ে গেছে পিপির ক্ষেত্রে देयर इज नो প্রবলেম, ফর আদার যার সেট নেই সেটা সেট করতে দেবে, এটা কথা হইছে আজকালের মধ্যে দিয়ে দেবে। কিন্তু আরো একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, ভোটিং মোডটা কিন্তু ওইখান থেকে আপনি কিন্তু আর ভেরিফিকেশন করতে পারবেন না। ভেরিফিকেশন কিন্তু আফটার সেকেন্ড র্যান্ডমাইজেশন ইট ইজ ফ্রি আনটিল আনলেস না যদি ওর অ্যাসেম্বলি চেঞ্জ না হয় তাহলে করতে দেবে। যদি অ্যাসেম্বলি চেঞ্জ হয় তাহলে কিন্তু তাকে আর ভেরিফিকেশন করতে দেবে না, এটা কিন্তু একটু খেয়াল রাখবেন। এটা হচ্ছে ব্যাপার। বাদ বাকি রিপোর্টস গুলো আপনারা পেতে পারেন ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্ট হিসাবে। এখানে অনেকগুলো ট্যাব আছে, যেমন এখানে ডিপ্লয়েড এজ এ গ্রুপ, মানে আপনারা দেখতে পেতে পারেন যে কারা কারা গ্রুপে ডিপ্লয়েড হয়েছে এবং কারা কারা ভেরিফাইড এখানে আছে। ভেরিফাইড ট্যাবে গেলেন কারা কারা ডিপ্লয়েড ইন এ গ্রুপ রয়েছে সেটা আপনারা দেখতে পেতে পারেন, কারা কারা ডিপ্লয়েড ইন মার্কস পিবি সেটা দেখতে পেতে পারেন। এই ধরনের সমস্তগুলো কিন্তু আপনারা ডাউনলোড অপশনও আছে, এবং এখানে কিন্তু পিবি ইডিপি কোন পার্টিকুলার এসিড ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্ট হিসাবে আপনি দেখতে পারেন যে কোন পিবি, কতগুলো পিবি হচ্ছে, কতগুলো ইডিপি হচ্ছে, কতগুলো টোটাল ডাউনলোডও করতে পারেন, আমারই ডাউনলোড করতে পারেন। তেমনি রেসিডেন্ট ডিস্ট্রিক্ট হিসাবেও যখন আপনি আপনার এসিটার কতগুলো পিবি কতগুলো ইডিপি টোটালটা ডাউনলোড করতে পারেন, অ্যানেক্সার 3 অ্যানেক্সার 4 এগুলো ডাউনলোড করতে পারেন, এবং তার সামারিটাও কিন্তু আপনি পেতে পারেন। সুতরাং এখান থেকে আপনি মানে রিকুইজিট নাম্বার অফ ইনফরমেশন কিন্তু পেয়ে যাবেন। কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে এই যে ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্ট মানে হচ্ছে যারা আপনার এখানে কাজ করছেন তারা, আর রেসিডেন্ট ডিস্ট্রিক্ট মানে এখন আরো স্যাররা বা ম্যাডামরা যে পারভিউতে কাজ করছেন যে তাকে ইডিপি দিচ্ছেন সেইটার হিসাবে, যেটা আমাদের এখন রোল মার্কিং বা এই কাজটা হচ্ছে এখন মূলত রেসিডেন্ট ডিস্ট্রিক্ট হিসাবে কাজ হবে। আবার যখন ভোটিং মোডে যাবে তখন কিন্তু আপনি আপনার ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্ট হিসাবে তার ভোটটা নেবেন, তখন কিন্তু এই ইডিপিবির ক্ষেত্রে পিবির ক্ষেত্রে আপনি অ্যাকসেপ্টেন্স করবেন, ইডিপির ক্ষেত্রে ডাউনলোড করে তাকে ইস্যু দেখাবেন। ক্লিয়ার? আমি একটা ইডিপির ক্ষেত্রেও দেখাই। স্যার বাসন্তী থেকে ইডিপির ক্ষেত্রে দেখায়, এখানে দেখুন এখানে ইডিপি সার্টিফিকেটটা ডাউনলোড করার অপশন থাকবে এবং দ্যাট ক্যান বি অ্যাকসেপ্টেন্স দেখানোর অপশন থাকবে। সুতরাং এই জায়গাটা কিন্তু একটু খেয়াল রাখবেন, ব্যাস। এর বাইরে আর বিশেষ কিছু বলার নেই আমার। যদি স্যার বাসন্তী থেকে একটু বলার ছিল। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ বলছি স্যার, আমাদের সেকেন্ড ট্রেনিং এ যারা আসছেন তারা যখন এখানে সেন্টারে ভোটকাস্ট করবেন, টিভি ভোটকাস্ট করবেন,
তাদের যে রেজিস্টার জেনারেট হবে ওইগুলো কি সাথে সাথে আমাদের এখানে অ্যাকসেপ্টেন্সটা মার্কিং করে দিতে হবে? হ্যাঁ, অ্যাকসেপ্টেন্সের মার্কিং পড়ে যাবে। যখনই অ্যাকসেপ্টেন্সটা আপনি সিলেক্ট করে দেবেন, ওই অ্যাকসেপ্টেন্সটা দেখিয়ে দেবে যে ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারেই হবে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ডেফিনেটলি ওটা ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্ট আন্ডারে, ভোটিং যেখানে হচ্ছে তার আন্ডারেই হবে। মানে সেদিনই আমাদের মার্ক করে দিতে হবে? হ্যাঁ ডেফিনেটলি, ভোটিং যেদিন হবে সেই মার্ক করে দিতে হবে, ইডিসি যেদিন ইস্যু করবেন সেই দিনই মার্ক করতে হবে। সেদিনেরই হবে? হ্যাঁ, ডেটটা ডেটটা আমরা দিয়ে দেবো, যে 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 ডেটটা ওসি স্যার বা এডিএম স্যার বলবেন আমরা সেইটুকুনি ডেট রেঞ্জ দিয়ে দেবো, যাতে ওর বাইরে আর ভোটিং কাস্টিং আপনি দেখাতে না পারেন। এটা গতবারেও ছিল, আপনারা যারা করেছেন তারা সবাই জানেন। সময়, হ্যাঁ আমি দুটো প্রশ্ন করি, মানে আমার মনে হয় আরো ইজিলি বাকিরাও খুলতে পারবে। ধরো 1 নম্বর হচ্ছে আরোদের লগইন তুমি প্রত্যেককে খুলতে বলেছো, প্রত্যেকের কাছে আছে। যদি কারোর কাছে অ্যাক্টিভেট না করা থাকে তোমার সাথে যোগাযোগ করে ওটা অ্যাক্টিভেট করবে। একদম স্যার, ওটা কোনো অসুবিধা নেই, একটু যোগাযোগ করে নিলে আমি করে দেবো, ওটাতে কোনো অসুবিধা নেই। এটা আমরা প্রত্যেক আরোকে বলছি যে নিজের লগইন দিয়ে কাজ করতে হলে পুরো পিকচারটা পাবে। ভিডিও বা ভিডিও লগইন দিয়ে করলে হয়তো তার ব্লকটুকুনি পাচ্ছেন, তার ব্লকে যেটুকুনি ওয়ার্কিং পাচ্ছেন, তার ব্লকে যেটুকুনি রেসিডেন্স পাচ্ছেন, তার বাইরে দেখতে পাচ্ছেন না। অনেকেই আরো বলছিল যে ইএলএমএস পাচ্ছি না, 12 নম্বর পেয়েছি, ভেরিফাই করা নেই, খুঁজে পাচ্ছি না। দিস মে বি ওয়ান অফ দ্য রিজনস। তো এটা প্রত্যেকে নিজের লগইন দিয়ে কাজ করুন, তাহলে আপনি পুরোটা আপনার জুরিসডিকশনে পাবেন। সেকেন্ড থিং হচ্ছে আমাদের দুটো কনসেপ্ট আছে, একটা হচ্ছে ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্ট, একটা হচ্ছে রেসিডেন্স ডিস্ট্রিক্ট। তো সময় ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্টে অর্থাৎ এই আরোরা যখন সেকেন্ড ট্রেনিং অ্যারেঞ্জ করবে, ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্ট কনসেপ্টটা হচ্ছে সেকেন্ড ট্রেনিং এর ও যখন অ্যারেঞ্জ করবে সেই সময় রিলেটেড লোকগুলো ওর কাছে ট্রেনিং নিতে আসবে। এই লোকগুলোর ভোট ওকে কন্ডাক্ট করতে হবে, এই লোকগুলির ব্যালট পেপার বাইরে থেকে আসবে, আর এই লোকগুলি কোন ভেন্যুতে কোন রুমে তারা ট্রেনিং নেবে এটা তুমি দিয়ে দেবে, তাই তো? ভেন্যু ইনচার্জের লগইন থেকে ডিটেইল ইডিপিবি এবং পিবি লিস্ট পাওয়া যাবে। আমরা প্রত্যেক ভেন্যুর জন্য পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা প্রত্যেকে একটু নোট করুন প্লিজ। বাকি বিডিও এবং ভেন্যু ইনচার্জ এন্ড এসডিওরা প্লিজ এটা নোট করুন যে ভেন্যু ইনচার্জের লগইন থেকে তার ভেন্যু ধরে ধরে কোন রুমে কোন এসির পিবি হবে সেটা পাওয়া যাবে, এবং তারও ইডিসি কি হবে, নিজের ইডিসি কি হবে সেটাও পাওয়া যাবে। এই তো ইডিসিটা ডাউনলোড করে দিতে পারবেন, পিবিটা ওখান থেকে দেখতে পাবেন কার পিবি হচ্ছে কার ইডিপি হচ্ছে। আচ্ছা, তো তাহলে এটা ওখান থেকেও স্যার অ্যাকসেপ্টেন্স করার স্কোপ থাকবে। অ্যাপার্ট ফ্রম দিস লগইন ভেন্যু থেকেও অ্যাকসেপ্টেন্স করার স্কোপ থাকবে। রিইটারেট করছি যে প্রত্যেক ভেন্যু ইনচার্জ নিজের লগইন দিয়ে এই লিস্টটা জেনারেট করবেন এবং অ্যাকর্ডিংলি ফিজিক্যালি ব্যালট পেপারটা মিলিয়ে নেবেন যে ওই লিস্ট অনুযায়ী ব্যালট পেপার আপনার কাছে আছে কিনা, তবেই কিন্তু আপনি ভোটটা ট্রেনিং এর দিনে কন্ডাক্ট করতে পারবেন। এই প্রসেসটার মধ্যে এদের এই পোর্টালে একটাই কাজ আছে, সময় আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যে যখন ও ভোটটা করবে তখন ওই অ্যাকসেপ্টেন্সটা একদম ইডিসির ক্ষেত্রে অ্যাকসেপ্টেন্স দেখাবে, পিবির ক্ষেত্রে ভোটটা করলে কোন ডেটে করছে কোন ভেন্যুতে করছে সেইটা সিলেক্ট করে দিয়ে দিলে সেই করসপন্ডিং জিনিসটা অ্যাজ এ রিফ্লেকশন হয়ে চলে আসবে রিপোর্ট। ঠিক, এটা এই দুটো করতে হবে। এর বাইরে ওদের ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্ট নিয়ে অ্যাজ কিছু করার নেই এই মুহূর্তে কিছু নেই। যদি কোনোটার এসি চেঞ্জ না হয়, আপনার সেকেন্ড র্যান্ডমাইজেশন ভেরিফিকেশন পসিবল নয়, যদি কারোর এসি চেঞ্জ না হয় সেই ভেরিফিকেশনটুকু পসিবল অ্যাজ এ ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্ট পার্সন। 12 নম্বর যার কাছে আছে বা পড়ে আছে ওগুলো তো ভেরিফাই হয়ে আসাই 12 নম্বর থিওরিটিক্যালি। একবার দেখে নেবে যে ওটাই ভেরিফাইড কিনা, এবং সেটা আরো লগইন দিয়ে দেখতে হবে। ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্টের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হলো, আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছে। নাও রেসিডেন্স ডিস্ট্রিক্টে ওর প্রথম কাজ হচ্ছে লগইন করবে, আরো লগইন দিয়ে লগইন করে ও দেখবে যে ওর যে নিজেদের ভোটার যারা অন্য জায়গায় ডিউটি করছে, মানে ওর ওখানকার বাসিন্দা, ওর ওখানকার ভোটার যারা অন্য এসিতে, জেলার মধ্যে অন্য এসি বা জেলার বাইরে অন্য এসিতে ডিউটি করছে, তার নামের এগেনস্টে পিবি মার্কিংটা হয়েছে কিনা।
মানে ভোটিং মোডটা মার্ক হয়েছে। প্রথম কাজ হচ্ছে ওর এইটা দেখা। দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে যে ভোটিং মোড যদি ওর মার্ক হয়ে থাকে তাহলে ও এদের ব্যালট গুলো একই রকম ভাবে সেই সংখ্যায় ব্যালট আবার ডিসি রুমে পাঠাবে, তাই তো? রেসিডেন্স ডিস্ট্রিক্টের ক্ষেত্রে যখন ও প্রথম এই আরো লগইন দিয়ে এই পোর্টাল খুলবে তখন ও দেখবে যে ওর জুরিসডিকশনের মধ্যে, ওর এসির মধ্যে কোন কোন যারা ওর এসির বাইরে ডিউটি করতে যাচ্ছে। জেলার মধ্যে অন্য এসি বা এই জেলার বাইরে অন্য এসি। স্যার ওর কাছে তো অ্যাকচুয়ালি আরো সাহেবদের কাছে ফর্ম অলরেডি আছে, ওনারা এক একটা ফর্ম খুলবেন, ফর্ম থেকে এখানে স্যার মোবাইল নাম্বার বা এপিক নাম্বার দিয়ে সার্চ করবেন এবং সেটিকে উনি তখন রোল মার্কিং করবেন। রোল মার্কিং করতে গেলে একটাই পূর্ব শর্ত আছে, ওর ভোটিং মোডটা এনাবেল থাকতে হবে বা ডিফাইন থাকতে হবে। একদম স্যার। ভোটিং মোডটা ডিফাইন তো ও নিজে করছে না, এটা ওর ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্ট করে দিচ্ছে যেখানে সেকেন্ড র্যান্ডমাইজেশনটা হয়েছে। এটা অটোমেটিক্যালি হয়ে যাচ্ছে, এটা অটোমেটিক্যালি হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আরেকটা ইস্যু স্যার দেখা দিচ্ছে, কিছু লোক স্যার মানে সার্চ করছে যখন তাকে পাওয়াই যাচ্ছে না, কিন্তু স্যার সেটা কিন্তু ভ্যালিড মানে অ্যাপ্লিকেশন আছে, এইসব কেসগুলো আলাদা করে রাখতে হবে। এইটা এই জন্য হতে পারে যেটা 13 পয়েন্ট আউট করলেন যে অনেক সময় ভিডিও লগইন থেকে দেখা হচ্ছে। আমি বারবার বলছি এটা আরো লগইন থেকে দেখলে হয়তো এই সংখ্যাটা মিনিমাইজ, তারপরেও হয়তো কিছু থাকবে যেটা দেখা যাবে না, সেক্ষেত্রে সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু মোস্টলি পাওয়া উচিত। যদি ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্ট একটা ফর্ম পাঠায় যেটা ইএমএতে মার্ক করে যদি ভেরিফাই করে তাহলে ডেফিনেটলি আমাদের পাওয়া উচিত। আমরা কিছু স্যার আমরা কিছু ফর্ম পেয়েছি, এখনো হয়নি আমার কাছে। আচ্ছা স্যার, মানে তাহলে রেসিডেন্স ডিস্ট্রিক্টের এই কাজটা তাহলে একজন আরো তার দুটো পার্ট আছে, একটা অ্যাজ এ ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্ট ক্যাটাগরিক্যালি বলে দেওয়া হলো তার কি কাজ, আর একটা অ্যাজ এ রেসিডেন্স ডিস্ট্রিক্ট সেখানেও ক্যাটাগরিক্যালি বলে দেওয়া হলো তার কি কাজ। এই দুটো পার্টিকুলারলি এই দুটো কাজের আমরা যে পরিসংখ্যান দিলাম তার উপরে কোনো প্রশ্ন আছে কিনা, এই দুটো কাজ বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়েছে কিনা, এটা অন্তত আগে বলা হোক, তারপর ফার্দার প্রশ্নে যাবে। আমি আর রিইটারেট করছি, 3টে পয়েন্ট বলা হয়েছে। আরো ইন্ডিভিজুয়াল লগইন খুলে কাজ করবে, নো এসডিও লগইন, নো ভিডিও লগইন হেন্সফোর্থ। যদি নিজের লগইন না থাকে অ্যাজ আরো, তাহলে সময় করে ডিআইও স্যারের সাথে কথা বলে লগইনটা নিয়ে নেবে। 2 ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্ট হলে তার কি কাজ হবে সেটা করবে। 3 নম্বর রেসিডেন্স ডিস্ট্রিক্ট হলে তার কি কাজ আছে সেটা করবে। এই 3টে জিনিসের মধ্যে আরেকটা পয়েন্ট খালি ওসি বলে দিয়েছে পোস্টাল ব্যালট, যে যদি কারোর নাম এখানে না পাওয়া যায় কিন্তু ফর্ম 12টা ইন ডিউ ম্যানার তার কাছে জমা পড়েছে, তাহলে সে কি করবে, সে অফলাইনে ওই এক্সেল শিটে এটা তুলবে বা অ্যানেক্সার 4 এটা তুলবে, তার ফিজিক্যাল রোলে তখন মার্কিংটা হবে, তাই তো অভিজিৎ? হ্যাঁ স্যার, আমরা এক্সেল দেখে মার্কিং করব, আমরা এক্সেল থেকে মার্কিং করব। এইটা আমাদের ব্যাকআপ থাকবে ফর আওয়ার কনভিনিয়েন্স এবং ফর কন্ডাক্ট অফ পোল, পার্টিকুলারলি ফর কনভিনিয়েন্স ইন কন্ডাক্ট অফ পোল ইন দ্য ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার। আমার এই জিনিসটা তো আচ্ছা, এবার অমর বলো কি বলছিল। স্যার আমি বলছি স্যার একটা প্রশ্ন করব। আচ্ছা বলছি স্যার, কালকে আমি সন্ধ্যাবেলায় আমার ফলতা ব্লক অফিসে এটা দেখছিলাম এন্ট্রি করার সময়, তো সেখানে দেখলাম কিছু কিছু ফর্ম 12 জমা পড়েছে যার পার্ট নাম্বার সিরিয়াল নাম্বার ঠিক নেই, বাট তার এপিক সার্চ করে দেখা যাচ্ছে তার পার্ট নাম্বার সিরিয়াল নাম্বার ডিফারেন্ট। তো আমরা ওইটা ওখানে কারেকশন করে সেটাকে কিন্তু আমরা পিবি মার্ক করে দিয়েছি। ভালো করেছো। ব্যাস এটাই বক্তব্য, যে ওরা যেটা লিখেছে সেটা যে সবসময় সঠিক তা নয় স্যার, সঠিক তা নয়। এই জন্যই তো আমরা প্রায়র টু ডুইং এনিথিং ভেরিফিকেশনটা করেছিলাম। তুমি তো প্র্যাকটিক্যালি ভেরিফিকেশনটাই করছো এখন, ঠিক আছে? তো ভেরিফিকেশন করতে গিয়ে দেখেছো যে এর যা তথ্য দিয়েছিল সেই তথ্য অনুযায়ী ওর পার্ট নাম্বার সিরিয়াল নাম্বারটা ভুল আছে, তো অ্যাকর্ডিংলি তুমি সেটা ঠিক করেছো। ঠিক করতে গিয়ে দায়িত্ব নিয়ে ঠিক করতে হবে, ঠিক করতে গিয়ে যেন আমার ঠিকটা ভুল না হয়ে যায়। স্যার স্যার একটা জিনিস আর একটা বলার আছে,
স্যার ভোটিং মোড যার পিবি হয়ে আছে, ধরেন স্যার সে 12 দিল, সেটা কিন্তু আমাদেরকে 12 হিসাবে অ্যাকসেপ্ট করে রোল মার্ক করে নিতে হবে। মানে অনেকে স্যার ফর্ম যেরকম দিয়েছে, কিন্তু সেকেন্ড র্যান্ডমাইজেশনের পরে পিবি ভোটিং মোড সেট হয়ে গেছে, কারোর পিবি হয়েছে কারোর ইডি হয়েছে, সেটা কিন্তু স্যার ইরেসপেক্টিভ অফ দ্য ফর্ম আমাকে কিন্তু রোল মার্ক করতে হবে। যদি সে ফর্ম 12 না দেয়, আমরা রোল মার্ক করলাম না 12 দিয়েছে বলে, সেই ব্যাপারটা কিন্তু হবে না। সেটা মানে আমাদের কাছে যেটা ভোটিং মোড আছে সেই হিসাবে রোল মার্ক করে দিতে হবে, ইরেসপেক্টিভ অফ 12 or 12 মানে রোল মার্ক অর্থাৎ এই পোর্টালে রোল মার্ক। হ্যাঁ, পোর্টালে রোল মার্ক। স্যার যেটা এক্সেল করিনি স্যার, এইটা করিনি, কিন্তু ভুল ফর্মে করেছে আমার এখানকার তাকে তো আমি অন্যটা কি করে স্যার নিজে চেঞ্জ করে দেবো। সে যদি 12 এর জায়গায় 12 দেবে, 12 এর জায়গায় 12 দেয়, তাহলে আমরা সেটাই কি করে তাকে স্যার মার্ক করবো? না, অ্যাকচুয়ালি এটা জোর করে করা হয়ে যাবে। ভোটিং মোড তো অ্যাকচুয়ালি সেট হয়েছে সেকেন্ড র্যান্ডমাইজেশনের পরে। মানে সে যখন এই ফর্মটা ফিল আপ করেছে, সে তো জানতো না তার 12 হবে না 12 হবে, ঠিক আছে? তো এবার তাকে সেই ফেসিলিটেশনটা দেওয়ার জন্য আমাদেরকে এটা কিন্তু রোল মার্ক করে দিতে হবে। মানে এই ফর্মটা যখন পড়েছিল, সে কি জানতো তার 12 হবে না 12 হবে? সে কিন্তু জানতো না। অ্যাকচুয়ালি অভিজিৎ, এটা বিশেষ করে ফিমেলদের ক্ষেত্রে হয়েছে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। এটাই ছিল যে উইদিন দ্য এসি হবে, তাই সবাই 12 দিয়েছে। হ্যাঁ, কে 12 দিতে হবে, তাই কনভার্সন করতেই হবে, নাহলে ও ভোট দিতে পারবে না। মেলদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সব শুধু 12 নিয়েছি, 12 নিয়ে নি মেলদের ক্ষেত্রে, কাজে মেলদের ক্ষেত্রে তো অটোমেটিক্যালি ওটা থাকবে শুধু ফিমেলদের ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, আর কোনো প্রশ্ন? স্যার বেহালা পূর্ব থেকে বলছি স্যার। স্যার বলছি কিছু জায়গায় এই ভোটিং মোডটার জায়গায় এনে লেখা আছে স্যার, কিন্তু ফর্ম 12 ফর্ম আমার কাছে আছে, কিন্তু এখানে যখন এন্ট্রি করতে ওই যে একটু আগে তো ডিআইও বললো এনএ লেখা আছে, এটা ওয়ান অফ দ্য রিজন হতে পারে যে ও যে জায়গায় ডিউটি করবে সেই জায়গার সেকেন্ড র্যান্ডমাইজেশন এখনো হয়নি, সেই জন্য ওটা বোঝা যাচ্ছে না পিবি না হবে না কি হবে, পিডিসি হবে কি, মানে ও পিবি হবে কিন্তু সেটা পড়ছে না, অটোমেটিক্যালি পড়ছে না। এরকম একটা অপশন দেওয়া হবে পোর্টালে, যাতে কিনে যাদের যদি সেকেন্ড র্যান্ডমাইজেশন হয়ে যাওয়ার পরও কোনো কারণে এটা এনে থাকে, দ্যাট ক্যান বি চেঞ্জড অ্যাকর্ডিংলি। স্যার ওকে স্যার। অভিজিৎ, আরেকটা জিনিস শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ দাদা বলো। হ্যাঁ, বলছি যে এক্সেলটা বানাবে, তাহলে এই যে ভোটিং মোডটা এটা চেঞ্জ হলো, তো চেঞ্জটাই লিখবে, তাই না? হ্যাঁ, যাদের ক্ষেত্রে ধরো ওখানে হয়তো ফর্ম 12 আছে, প্র্যাকটিক্যালি ভোটিং মোডে 12 হয়ে গেছে। আর 12 হয়ে গেছে, 12টাই মেনশন করবে, 12টাই মেনশন করে আমরা রোল মার্ক করে দেবো। স্যার একটা প্রশ্ন করছি স্যার, সেটা হচ্ছে ভ্যাবের জন্য আমরা যখন মার্ক করেছিলাম তারা এক্সেম্পটেড হয়ে গেছিল ভ্যাবের কারণে, এটাও কিন্তু এনে হয়ে থাকছে, এইটার ক্ষেত্রে কিভাবে ইস্যু করবো? মানে আমার অন্য পাশের ব্লকের টিচার আছে যে কিনা আমার বিএলএ, পাশের ব্লক তো এখানে ফ্যাক্টরটা নয়, ফ্যাক্টর হচ্ছে যে ও সেম এসিতে ডিউটি করছে কিনা অ্যাজ ভ্যাব। যদি সেম এসিতে ডিউটি করে তো তাহলে ওটাকে ইডিসি মার্ক করতে হবে, যদি এখানে নাও করা সম্ভব হয় আদারওয়াইজ কিন্তু এক্সেলে ইডিসি করে এখানে ইডিসি ইস্যু করবে। যদি ও অন্য এসিতে ডিউটি করে সেই স্কোপটা পাবে, যেটা ডিআইএ বলেছে, ইন দ্যাট কেস তখন ওর ভোটিং মোড পিবি মার্ক করবে এবং অ্যাকর্ডিংলি তার পোস্টাল ব্যালট ইস্যু হবে। এবার বেশিরভাগ বিএলও যারা আছে তারা নিজের বুথে অথবা একই এসির মধ্যে অ্যাডজাসেন্ট বুথে বা অ্যাডজাসেন্ট কোনো একটা জায়গার বুথে কাজ করছে। এসি পাল্টানো বিএলও কম থাকবে সংখ্যায়, একমাত্র এসি পাল্টানো বিএলও যেগুলো আছে তার ক্ষেত্রেই পোস্টাল ব্যালটটা অ্যাপ্লিকেবল, বাকি সবার ক্ষেত্রে ইডিসি অ্যাপ্লিকেবল। ওয়েদার সে নিজের বুথে করছে, পাশের বুথে করছে, সেম প্রেমাইসে সেম পিএসএল লোকেশনে করছে বা সেম এসির মধ্যে যেখানে হোক করছে। স্যার কিন্তু এক্সেম্পটেড হলে পরে সেই অপশনটা পাওয়া যাবে তো, মানে ওদেরকে এক্সেম্পটেড দেখাচ্ছে। যদি এক্সেম্পটেড হয়ে গেছে তাহলে ও এক্সেম্পটেড হয়ে গেছে, তার মানে ওর তো আর নেই এখানে। না, বিএলও হিসেবে দেওয়ার জন্য ও এক্সেম্পটেড হয়ে গেছে। স্যার মিউট হয়ে গেছে আপনি স্যার।
বিএলও হিসেবে এক্সেম্পটেড হয়েছে না পিপি থেকে এক্সেম্পটেড হয়েছে, কোনটা বলছো? না স্যার, বিএলও হিসেবে এক্সেম্পটেড হয়ে গেছে, মানে ভ্যাট দেওয়ার জন্য। ভ্যাব দেওয়ার জন্য আবার বিএলও হিসেবে এক্সেম্পটেড কি? বিএলওই তো ভ্যাবে বসছে। হ্যাঁ, বিএলও বসছে, কিন্তু ওখানে পাশে এক্সেম্পটেড দেখাচ্ছিল। এক্সেম্পটেড দেখাচ্ছে মানে ও পিপি থেকে এক্সেম্পটেড হয়েছে। হ্যাঁ স্যার, পিপি থেকে এক্সেম্পটেড হয়েছে ফর বিএলও বা ভ্যাব যে এক্সেম্পশনটা হচ্ছে ওই। হ্যাঁ, ও তো পিপি থেকে এক্সেম্পটেড হয়েছে, ও বিএলও থেকে এক্সেম্পটেড হয়নি। দেয়া সাহেব পিপি থেকে এক্সাম্পল হলে তো তার জন্য আর নতুন করে পোস্টাল ব্যালট ইস্যু করা যাবে না, অর্থাৎ তাকে আলাদা করেই দিতে হবে আমার ধারণা। ভেরিফিকেশন আর করা যাবে না, ওয়ান্স এক্সেম্পটেড তার ভেরিফিকেশন তো আর হবেও না, করাও যাবে না। এবার ঠিক, তাকে আলাদা করেই দিতে হবে এক্সেলে, তাহলে ইস্যু করে দিতে হবে। ম্যানেজ হবে সেটা একটু ওসি। আচ্ছা, আমি বিএলওদের নিয়ে আমি জাস্ট কালকে একটা ওই বাংলায় একটা লিখেছিলাম আমাদের গ্রুপে, মানে বিএলও যারা নিজেদের পার্টি আছে এবং ভ্যাবের কাজ করছে তারা কিন্তু সেই পোলিং স্টেশনে গিয়ে ভোট দেবে, তাদের পিডিসি লাগছে না। একদম ঠিক। উইদিন এসসি অন্য পার্টে যদি হয় রেসিডেন্ট, সে অন্য পার্টের তার জন্য ইডিসি, তার জন্য পোস্টাল ব্যালট লাগছে না, সেটাও শুনি পরেও নিতে পারে। এবার যেটা খুবই রেয়ার, মানে খুবই কম হবে, অ্যাবাউট 5%, এটা অন্য এসি রেসিডেন্ট আছে এসিতে সে বিএলও বা ভ্যাব, তাদের ক্ষেত্রেই অনলি আমাদের কিন্তু ফর্ম 12 লাগছে এবং এই ব্যালট পেপারে আলার প্রদানটা হবে। সেই ক্ষেত্রেই আমরা অ্যানেক্সার 4 যদি এখানে হয় সেটা অ্যানেক্সার 4 আমরা মেইনটেইন করতে পারি সেটা। হ্যাঁ, এই লিস্ট থেকে কিন্তু হবে না, এখানে কিন্তু তাকে আর করা যাবে না। প্রাইমারিলি ফর পিপি, আমি আবারও বলছি ইএমএড ইজ সোনলি লুক ফরওয়ার্ড ফর পিপি। 95% বিএলওই হচ্ছে ওই এসিরই, মানে রেসিডেন্ট এসি আর ডিপ্লয়িং এসি এক, মানে তার ওয়ার্কিং এসি, তাদের তো লাগছে না পিপি। একদম তাই, কিছু আছে রুরালে তেমন নেই, আরবানে কিছু হয়তো বেশি হতে পারে, আদারওয়াইজ রুরালে খুব কমই আছে, হয়তো একটা এসিতে 15-20 জন হয়তো হতে পারে ম্যাক্সিমাম। হার্ডলি আলাদা করেই করতে হবে আমাদের, এই থেকে একবার এক্সাম্পটেড হয়ে গেছে মানে তার আর কিছু করা যাবে। স্যার পাথর প্রতিমা ব্লক থেকে স্যার বলবো? হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম যে ওই আমার একজন বিএলও মানে অন্য এসিতে তার ডিউটি পড়েছে, মানে আমাদের পাথর প্রতিমা এসির, কিন্তু স্যার সে কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়ি, এখন তাকে তো ওখানে এন্ট্রি করে আমি তো করতে পারবো না। হবে না, কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়ি যে কোনো ক্যাটাগরি হোক না কেন সে পিপি ডেটাবেসে থাকবে না। হ্যাঁ স্যার, সেই তাহলে স্যার তো তার ভোটটা দিতে পারবে না সে। মোদ্দা কথা হচ্ছে সে পিপি ডেটাবেসে থাকবে না। এবার বাকি কথাটা আর আমার কিছু বলার নেই। স্যার ওই 4টে ভিসিটা আছে স্যার, তাহলে আজকের স্যার আর কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে করো, এখনো 5 মিনিট সময় আছে। স্যার রোল মার্কিং নিয়ে আর কারোর কোনো ডাউট না থাকলে আমরা স্যারের পারমিশন নিয়ে ভিজিটা শেষ করতে পারি। স্যার কাকদ্বীপ থেকে স্যার বলছি, কাকদ্বীপ থেকে ব্লক থেকে বলছি স্যার, কাকদ্বীপ ব্লক থেকে। স্যার বলবো? আরে বলো না, কেউ বারণ করেছে? স্যার বলছি স্যার, আমাদের এখানে রোল মার্কিং এর ক্ষেত্রে ফর্ম রিসিভ আউটসাইড ডিস্ট্রিক্ট, এখানে আমাদের 14টা পেয়েছি কাউন্টিং এ। এই 14টার মধ্যে স্যার আমরা কিছু ভোটিং মোডস দেখলাম সিলেক্ট নেই, তাহলে এগুলোকে আমরা পরে পাবো তো, যাদের সেকেন্ড র্যান্ডমাইজেশন হওয়ার পরে পেয়ে যাবো স্যার এটা আমরা পোর্টাল? কি আরেকবার বলো। মানে আমাদের যে 14টা আউটসাইড ডিস্ট্রিক্ট থেকে পেয়েছি পিপি, সেখানে আমরা ভোটিং মোড নট সিলেক্টেড, এইটা স্যার আমরা সেকেন্ড র্যান্ডমাইজেশনের পরে পাবো তো ওইসব ডিস্ট্রিক্টে? আমাদের পাবে, এবং ইট ইজ এক্সপেক্টেড সেকেন্ড র্যান্ডমাইজেশন অনেকেরই হয়ে গেছে। এরপর তোমরা আরো লগইন দিয়ে ঢুকে দেখো,
যে সে এখন দেখা যাচ্ছে কিনা। আশপাশের জেলাগুলোর মধ্যে সময় বলতে পারবে, হুগলিরটা হয়নি আমি জানি, নর্থেও হয়নি স্যার, ওই তো নর্থে বা হুগলির হয়নি বলে আমরা হয়তো ওখান থেকে তো বেশি বেশি লোক আসে আমাদের, তো সেই জন্য ওটা দেখতে পাচ্ছি না, আমাদের নিজেদের যেটা দেখা যাচ্ছে। হাওয়েভার ওটা হয়ে গেলে ওগুলো পেয়ে যাবে, তারপর তোমরা সাবসিকুয়েন্ট অ্যাকশনটা রোল মার্কিং এ করতে পারো। স্যার আরেকটা সেকেন্ড কোশ্চেন হচ্ছে স্যার, আমাদের ফর্ম রিসিভ ইনসাইড ডিস্ট্রিক্টে এখানে আমাদের 53 জনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, টোটাল 53 জনকে। এইটা স্যার আমরা কি আরো লগে যদি না পাই তাহলে কি আমরা এক্সেল একটা রেডি করে রাখবো স্যার, আরো সবাই লগে যদি না পাই? হ্যাঁ, এক্সেলে তো তুমি রেডি করে রাখো, আরো লগইনেও পাচ্ছ না। না আরো লগে দেখি না এখন দেখো আগে আরো লগে থেকে পেয়ে গেলে তুমি দেখো। আর এক্সেলটা সবাই রাখো, আর এক্সেলটা সব সময় রাখো। আমাদের ইএমএমএস এরটা হচ্ছে ব্যাকআপ এবং তোমার কন্ডাক্ট অফ ভোট, মানে তুমি যখন তুমি যখন ফ্যাসিলিটেশন সেন্টারে ভোট করবে তখন রাদার এটা বেশি তোমার কাজ দেবে। আর রেকর্ড কিপিং তোমার এক্সেলটা কিন্তু তোমাকে হেল্প করবে। সো প্লিজ মেইনটেইন বোথ অফ দিস, টার্মিনাস করে রাখো, একবার করে রাখো। স্যার আরেকটা স্যার যেটা হচ্ছে নন পিপি স্যার ফর্ম রিসিভ করেছি আমরা টোটাল 26টা। আমাদের ইনসাইড ডিস্ট্রিক্টে 20টা আছে আর আউটসাইড ডিস্ট্রিক্টে 6টা। এই 6টার মধ্যে স্যার দুটো আমরা অ্যাকসেপ্টেড দেখতে পাচ্ছি, 4টে অ্যাকসেপ্টেড নয় দেখতে পাচ্ছি। অ্যাকসেপ্টেড মনে হয় একটুখানি ভুল হচ্ছে। অ্যাকসেপ্ট যেটা আগে আলোচনা হলো, অ্যাকসেপ্ট হবে হচ্ছে ফ্যাসিলিটেশন সেন্টারে। মানে আপনি কি বলতে চাইছেন? অ্যাকসেপ্ট কিন্তু এখন হচ্ছে না স্যার, রোল মার্ক করতে গিয়ে পাচ্ছি না স্যার। আচ্ছা, রোল মার্ক করতে গিয়ে পাচ্ছেন না, মানে যাদের অ্যাপ্লিকেশন করেছে কি দেখাচ্ছে, মানে কি দেখাচ্ছে সেটা ওখানে তো পাওয়া যাচ্ছে না, মানে রোল মার্ক করতে গিয়ে মানে নট ফাউন্ড দেখাচ্ছে স্যার। নট ফাউন্ড, এক্স্যাক্টলি। তাহলে সেটা আমরা কিন্তু তার ফর্ম কি ঠিক আছে আমরা দেখে নেব, ওদের তার সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আছে, তাহলে অ্যানেক্সার 4 আপনি ওর কাছে আপডেট করে দেন। আমরা কিন্তু অ্যানেক্সার 4টা ধরেই রোল মার্ক করবো, এটা সবাই মাথায় রাখবেন, ঠিক আছে? আমরা রোল মার্ক করবো অ্যানেক্সার 4 ধরে। বাইরের জেলার থেকেও যে ফর্মগুলো এসছে যদি পান বা না পান, সেটা যদি অ্যানেক্সার 4-এ থাকে তাদেরকে আমাদের ব্যালট পেপারটা দিতে হবে। আচ্ছা, অ্যানেক্সার 4-এর উপরে আমরা ফোকাস করব, ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার, ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্টের ক্ষেত্রে আপনি যেটা রোল মার্ক বলছেন ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্ট অপশনে, সেটা তো অপশন তো দিচ্ছে না। ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্ট না, আপনি মনে হয় একটু লেটে জয়েন করেছেন। ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্টে রোল মার্ক বলা হয়নি, রেসিডেন্ট ডিস্ট্রিক্ট থেকে রোল মার্ক হবে। ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্ট থেকে প্রথমে বলা হয়েছিল ভেরিফিকেশন হচ্ছে, যেটা ভেরিফিকেশন প্রথমে ইনিশিয়ালি যখন ফর্ম আসে সেটা ভেরিফিকেশন করতে হয়। আপনারা যেরকম বলছি আমি একটু বেরিয়ে যাচ্ছি, কারণ ওই ওখানে মনে হয় স্যারের ডিউটি আছে। হ্যাঁ, আমি যাবো সেখানে, ঠিক আছে? ও আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। যদি কোনো ইস্যু হয় 1-to-1 আমার নাম্বার তো অনেকের সব আছে, ভিডিও কাছেও আছে, কাছেও আছে। যদি কোনো সমস্যা হয় 1-to-1 একটু কাইন্ডলি ফোন করে দেবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা যেটা রেসিডেন্ট ডিস্ট্রিক্ট বলা হচ্ছিল, রেসিডেন্ট ডিস্ট্রিক্ট থেকে কিন্তু সেটা আমাদের হচ্ছে, রোল মার্কটা হচ্ছে। তাহলে আমরা স্যার রেসিডেন্ট ডিস্ট্রিক্ট মানে আদার ডিস্ট্রিক্ট থেকে আমার ভাঙনের ক্ষেত্রে 118টা টোটাল ফর্ম পেয়েছি। প্রথমবারে 107টা, দ্বিতীয় ফেজে 11টা, কিন্তু ওই রোল মার্ক পেন্ডিং বলে আমাদের ওখানে টোটাল রোল মার্ক সেটা নিয়ে আলোচনা হলো না, সেটা নিয়ে আলোচনা হলো যে ওই জেলাগুলোতে হয়তো সেকেন্ড র্যান্ডমাইজেশন হয়নি, ওই জন্যই সেটা আপনারা ওখানে করতে পারছেন না, ঠিক আছে? স্যার এটা বুঝেছি স্যার, কিন্তু ওই যে পেন্ডিং ফর রোল মার্ক সেখানে কিন্তু একটা অনেকটা 500 কত একটা ফিগার দেখাচ্ছে। আমার এখানে রোল মার্ক হয়েছে 41টা, বাকিটা পেন্ডিং আছে 118-এর মধ্যে, যেহেতু হয়নি বলে ওখানে সিলেক্ট হয়নি। আমি যেটা রিপোর্ট পাঠিয়েছিলাম সেটা পোর্টাল থেকে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলাম, ঠিক আছে? সেটা হতে পারে আপনার অলরেডি ভেরিফাইড আছে কিন্তু ফর্ম আপনার কাছে পৌঁছায়নি কোনো কারণে, বা আপনাদের কাউন্টিং এ ভুল হতে পারে। ফর্ম আরেকবার দেখে নেওয়া আছে, কোনো জায়গায় ফর্ম পড়ে তো নেই। না স্যার, আপনার রিপোর্টেই আছে দেখবেন স্যার, গতকাল যেটা দিয়েছিলেন তাতে আদার ডিস্ট্রিক্ট থেকে আমার কাছে রিপোর্ট ফর্ম ঢুকেছে হচ্ছে 118টা, কিন্তু আজকে যখন আপনারা রিপোর্টে দেখিয়েছেন সেখানে 600 কত একটা ফিগার দেখলাম।
যার মধ্যে ওই 40-41টা বাদ দিলে 500 কতটা পেন্ডিং দেখাচ্ছে রোল মার্কিং, কিন্তু 118টা যদি আমি আদার ডিস্ট্রিক্টে পাই, আমার তো রোল মার্ক তো 118টাই হবে ম্যাক্সিমাম। তো না, তার সেটা মধ্যে ঠিক- আমি সেটা ঠিক আছে, কিন্তু আপনার আমরা যেটা রিপোর্ট দিয়েছি সেটা পোর্টালের, মানে সেটা কিন্তু ইনসাইড আউটসাইড মিলিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে? সেটা টোটাল ফিগার, মানে আমরা হয়তো একদম অ্যাকিউরেট মিলতে পারবে না, কিন্তু প্লাস মাইনাস 10-এ থাকবে অ্যাকিউরেসি। মানে স্যার একদম অনেকটা ডিফারেন্ট হয়ে যাচ্ছে, ওটাই বিক্রিয়া সাহেবের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল যে এতগুলো তো পাই না। এসির কথা বলছেন আপনি? স্যার ভাঙড় এসির বলছি, 148। 148 ভাঙড়, টোটাল আপনাদের 41টা রোল মার্ক হয়েছে দেখলাম আমি। আর স্যার, ইএমএমএস এ আপনাদের 617টা এখন অবধি ইএমএমএস এ মার্ক হয়ে আছে, মানে ভেরিফাই হয়ে আছে 617। তার মানে আপনার দেখাচ্ছে 576। ফিজিক্যাল ফর্ম অ্যাভেলেবেল কিন্তু আমার কাছে স্যার 118টা আদার ডিস্ট্রিক্ট। না, আদার ডিস্ট্রিক্ট ইনসাইড দুটো মিলিয়ে বলছি। ও ইনসাইড মিলিয়ে? হ্যাঁ, ইনসাইড মিলিয়ে টোটাল আপনার 148-এ আপনার ফর্ম আছে 617, ঠিক আছে? 617 থেকে আপনার 41টা এখন অবধি রোল মার্ক করেছিলেন, মানে আমি যখন রিপোর্ট দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, পেন্ডিং ছিল হচ্ছে 576। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ইনসাইড প্লাস আউটসাইড মিলিয়ে, কেন কি পোর্টালে তো ইনসাইড আউটসাইড। সাহেব, আপনি কি উইদিন দ্য ডিস্ট্রিক্ট আমাদের ডিস্ট্রিক্ট যেগুলো পেয়েছিলেন সেগুলো কি মার্ক করা হয়েছে? সেইগুলো তো মার্কিং এর অপশন তো আসছে না। মার্কিং এর অপশন আসছে না, মানে রেসিডেন্ট ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে আসবে, কিন্তু আপনার কিন্তু ওয়ার্কিং ডিস্ট্রিক্টে আসবে না, রেসিডেন্স ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে কিন্তু মার্কিং অপশনটা আসবে। মানে এরা হচ্ছে 148 এর যারা ভোটার, ঠিক আছে, যারা হতে পারে অন্য কোনো সিটে কাজ করতে যাচ্ছে বা অন্য জেলায় কাজ করেছে তাদের। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এইখানে রেসিডেন্ট ডিস্ট্রিক্টটা আবার খুঁজে খুঁজে দেখে সেটা মার্ক করতে হবে। ঠিক আছে, বুঝেছি, আমি সেটা দেখে নিচ্ছি। আচ্ছা ভাঙড়ে সব ঠিকই আছে, ভাঙড় নিয়ে আমার বেশি কিছু নেই। ভেরিফিকেশন বাট ফিজিক্যাল ফর্মের মধ্যে ডিসক্রিপেন্সি 53টা আসছিল, জাস্ট 53 দেখে দেন, ওটা অসুবিধা নেই। যেমন সোনারপুর দক্ষিণ আর বারুইপুর পশ্চিম, সোনারপুর উত্তর, এখানে কিন্তু প্রচুর ফর্মের ডিফারেন্স আসছে। যেমন ভেরিফিকেশন হয়ে গেছে কিন্তু ফিজিক্যাল ফর্ম স্প্রেডশিটে আপডেট করা হচ্ছে, সেটা কিন্তু অনেক রিফ্লেক্ট হচ্ছে না, তো সেটা একবার দেখে নেওয়া। স্যার একটু বলছিলাম যে ওই পাথর প্রতিমার মানে ভেরিফিকেশন দেখাচ্ছে স্যার 706 খানা, আমরা আরেকটা ভিডিও 707 খানা, কিন্তু স্যার পেন্ডিং দেখাচ্ছে 187টা এখনো। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে আমাদের কাছে ফিজিক্যাল ফর্ম তো আর নেই, মানে আমার কাছে যা ছিল আমি এক্সেলে যা করেছিলাম সবগুলোই কিন্তু আমার মার্ক করা হয়ে গেছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা আপনাদের ডিফারেন্স আসছে, এটা আপনার সাথে তো কথা হলো। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, ওটা আমরা দেখছি। স্যার সাবার কথাটা জিজ্ঞেস করুন স্যার। স্যার ডিফারেন্স আসছে যেটা ইয়েটা পাঠানো হয়েছে স্যার, সব থেকে ভালো মানে কারোর মানে কম ডিফারেন্স আসছে হচ্ছে গোসাবা এবং বাসন্তী। গোসাবার অনলি 4 ভেরিফিকেশন এক্সট্রা হয়েছে, ফিজিক্যাল ফর্ম নেই, আর বাসন্তীর 35। তো মিনিমাইজ ওটা লেস দ্যান 50 হওয়া মানে উচিত আছে। এই ডিফারেন্স থাকবে, একদম ইকুয়াল হবে না, কিন্তু 50-60-এর মধ্যে এটা থাকবে মোটামুটি। ঠিক আছে, আপনার রোল মার্ক নিয়ে আর কোনো যদি টেকনিক্যাল ডাউট না থাকে। স্যার একটা টেকনিক্যাল ডাউট আছে স্যার। হ্যাঁ বলেন। 139 ট্যানিং থেকে বলছি স্যার, একটা দুটো টেকনিক্যাল ইস্যু ছিল। ভোটিং মোড যেটা পাওয়া যাচ্ছে না সেটা তো স্যার ক্লিয়ার হয়ে গেল। কিছু ক্ষেত্রে সামান্য কিছু ক্ষেত্রে স্যার পাচ্ছি যেখানে নো ডিউটি ইলেক্টরস ফাউন্ড বলে বলছে, সেই ক্ষেত্রে নো ডিউটি ইলেক্টরস ফাউন্ড সেটা চেক করতে হবে তারা এক্সামটেড কিনা, ঠিক আছে? কিছু এক্সামটেড লিস্ট আমরা শেয়ার করেছিলাম সাব ডিভিশনের সাথে, তাদের সাথে ক্রস চেক করে নেওয়া। সেই এক্সামটেড গুলো কিন্তু অ্যানেক্সার 4 আর যাবে না, তাদের যদি আপনারা করে নেন নন এক্সামটেড থাকে, দেন এই কেসগুলো যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার থাকে তার সাথে, আমরা তখন সেটাকে অ্যানেক্সার 4 বানাবো। অ্যানেক্সার 4 হচ্ছে টোটাল লিস্ট অফ অ্যাকসেপ্টেড ভ্যালিড ফর্ম 12, ওই দেখে দেখেই আমরা কিন্তু মার্ক কপিতে যাবো। তো অ্যানেক্সার 4টা আজকে রাতের মধ্যে সবাই কমপ্লিট করে ফেলবেন, আর এক্সেলটা আমাদের সাথে আপনারা শেয়ার করবেন। ক্লিয়ার হলো স্যার? অ্যানেক্সার 4 এর তো আমরা ওদের সব ডিটেইলস পেয়েছি, কিন্তু পোর্টালেতে যখন আমরা মার্ক করতে যাচ্ছি তখন এই সামান্য কয়েকটা পোর্টালের সমস্যা বললাম না, দু একটা থাকবে পোর্টালের সমস্যা। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে স্যার। কিন্তু ওটার এরার লিমিটেরও একটা ব্যাপার আছে, সেটা লিমিটটা কখনোই ওই 5 to 10% ক্রস করবে না।
না সামান্য আছে স্যার, 20-25% হয়ে গেলে তখন সমস্যা, ঠিক আছে স্যার 10-12টা আছে। ঠিক আছে, ওকে। থ্যাংক ইউ স্যার। আরেকবার একটা জিনিস ক্লিয়ারিফাই করে দেওয়া, যে নন ডেপ্লয়েড দেখে আমরা রোল মার্ক করলাম না সেটা নয়। নন ডেপ্লয়েড হতে পারে, নন ডেপ্লয়েড নন পিপি যেগুলো এন্ট্রি করেছেন তারা নন ডেপ্লয়েড থাকবে, তাদেরকে রোল মার্ক করতে হবে। আর নন ডেপ্লয়েড যখন রোল মার্ক করছি একটা জিনিসই চেক করা এক্সেমটেড কিনা। এক্সেমটেড হলে, এক্সেমটেড মানে যেটা আপনার এক্সেমশন লিস্ট ছিল, তারা উঠবে না ওর মধ্যে। বিএলও ক্ষেত্রে আমরা ক্লিয়ারিফাই করে দিয়েছি যে উইদিন পার্ট মোস্ট অফ দ্য 80% বিএলও হচ্ছে ওই পার্টিরই বাসিন্দা, তারা বুথে গিয়ে ভোট দেবেন, তাদের পিভিডিসি দরকার নেই। ওই এসির মধ্যে অন্য পার্টে যদি বাড়ি হয় ডেপ্লয়েড মানে ডিউটি অন্য এসিতে অন্য পার্টে হয়, সেই ইডিসি পাবেন, তার জন্য পিভি দরকার নেই। ডিফারেন্ট এসিতে বাড়ি হচ্ছে কিন্তু সে বিএলও আর এক এসি ফর্ম দিয়ে তার ফর্ম 12 লাগছে, সেটা খুবই 5%, কিন্তু সেটা নিয়ে কোনো চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই, ঠিক আছে। তো সেটাকে আপনারা অ্যানেক্সার করে তাদের লিস্টটাকে রাখবেন। আর আরেকটা জিনিস যেটা আমি প্রথমেই বলছিলাম, ফর্ম 12 সে দিয়েছে কিন্তু তার ভোটিং মোড পিবি হয়ে গেছে আফটার র্যান্ডমাইজেশন, তার জন্য সেই ফর্মটা আমরা রিজেক্ট করে দিলাম, সেটা কিন্তু নয়। কেন কি সে যখন অ্যাকচুয়ালি ফর্মটা ফিল আপ করেছিল সে জানতো না যে তার পিবি হবে না ইডিসি হবে, ওই জন্য আমাকে কিন্তু অ্যাজ পার দিস পোর্টালে রোল মার্ক করে দিতে হবে এবং অ্যানেক্সার করে অ্যাজ ইট ইজ ওটাকে তুলতে হবে, ঠিক আছে। এই জিনিসগুলো বলার ছিল। আর টেকনিক্যাল কারোর কিছু না জিজ্ঞাসা থাকলে আমরা আজকে ভিজিটটা এখানে শেষ করছি। থ্যাংক ইউ।